હું તને કહું કે આજે વોટ એવર આઈ એમ ટુડે ઇઝ બિકોઝ ઓફ દેટ. ગ્રાઉન્ડ લેવલ જે હું શીખ્યો, રાતના 2 વાગે કેમિકલ ટેન્કરમાં અમદાવાદથી બેસીને ડ્રાઈવરની બાજુમાં બેસીને નંદેસરીમાં કેમિકલ 2 વાગે રાતના ડિલિવર કર્યું છે. રાતના 2 વાગે હું જ્યારે ઓફિસમાંથી નીચે ઉતર્યો લિફ્ટમાં અને બહાર ઊભો રહ્યો હતો, મારો ડ્રાઈવર ગાડી લેવા ગયો અને આઈ વોઝ વેઇટિંગ. 10મા માળા ઉપરથી એક વિન્ડો એર કન્ડિશનર નીચે પડ્યું. દુનિયામાં, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ અ ક્વેશ્ચન, દુનિયામાં વિચ ઇઝ ધ કોસ્ટલીએસ્ટ લેન્ડ ઇન ધ વર્લ્ડ? ટેલ મી. Hello everyone, welcome to the talk show Extreme Gratitude, the talk show where I invite the people who are doing some extraordinary work or who are passionate about some topic. And with that intention, my today's guest is Mr. Dilip Shah. He is 73 years young, and so he is an entrepreneur and a businessman. I would like to invite Mr. Dilip Shah. Thank you so much, Uncle. Thank you, Advait. So nice of you to be here, and I'm really excited, Advait. You know, the way you are carrying out the various interviews and the talk show, I'm really impressed. Thank you. I would consider myself a lucky today, and I'm looking forward for the further session with you. Same here, Uncle. So, how are you today? I am doing great, 10 on 10. What is 10 on 10? Oh, wonderful question you are asking me. Okay. Yes. So, my 10 on 10 is, જ્યારે મને કોઈ પૂછે કે દિલીપ તું કેમ છે, how are you, the normal thing, right? So my answer is always 10 on 10. Then when I say 10 on 10, what is 10 on 10? Because લોકોને લાગે આ 10 on 10 દાખત બોલ કરીએ શું છે? So my 10 on 10, Advait, consists of 6 slots, you know, Okay. on daily basis. Number 1, attitude of gratitude. Right. So when I get up in the morning, my first slot is attitude of gratitude. You know, thank God for what I am today, you see. Number 2, which is very important for me, my health and my happiness. Because if you are happy, then you can share happiness. So that's the second slot. I take care of my health, you see, physical, mental and spiritual. Absolutely. Number 3, the most important, my inner family. Okay. When I say inner family, my wife, my 2 children, my grandchildren, I just call them inner family. If they are happy, I am happy. So I really invest my time with them, quality time. So that's the third slot. Number 4 slot is my profession, you know, the business or whatever you call it. Whatever I do, I make sure that I add value. See, not just going to the office and all that. That's the 4th slot. The 5th slot, most important for me now, is giving back. My foundation activity. This is my 5th slot. And last, again very important, my family, outer family. When I say outer family means my brothers, my sisters, my cousins, Right. and my friends, lovely friends. So 6 slots every day morning when I get up. I sit, talk to myself and go over all these things. And when I meet anybody, હું હંમેશા એમ જ કહું કે આઈ એમ 10 on 10. 10 on 10. And all these 6 areas, I invest my time. Okay. Yeah. Okay. So that's about 10 on 10. Great, great. Yeah. મેં તમારી ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક વસ્તુ મેન્શન કરી જે તમે મિસ કરી ગયા. આઈ સેડ 73 years young. તમે એ ના પૂછ્યું યંગ કેમ? You can see, you can feel me. See, I am young. મારા માટે શું છે અદ્વૈત કે ભગવાને આપણને જે એક જન્મ આપ્યો છે ને મારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મને એમ થાય કે આ લાઈફ યાર ઇઝ નોટ જસ્ટ ટુ ભણ્યા, મોટા થયા, ફેમિલી કર્યું, પૈસા કમાયા, ગાડીઓ લાવી, બધું કર્યું, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે યુ નો વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો મને પહેલેથી એક રિયલાઇઝ છે કે ભગવાને એક લાઈફ આપી છે કે કંઈક સારું કરવા માટે આપી છે. તો મને ડ્રાઈવ કરે છે, યુ સી. રાઈટ. સો પહેલેથી છે કંઈક કરવાનું. એટલે મારે યંગ રહેવું છે એટલા માટે કે મારે લાઈક આઈ એમ 73, રાઈટ, પણ આઈ સી માયસેલ્ફ એ યંગ. હું તને કહું કે 85 yearsનો થઈશ ને, આઈ એમ વિઝ્યુલાઇઝિંગ દેટ હું 85 years હું આવી રીતે જ બેઠો હોઈશ. રાઈટ. આટલો જ હું એનર્જીવાળો હોઈશ. રાઈટ. અને બિકોઝ ઓફ માય કંપની, માય થિંકિંગ, આઈ એમ કીપિંગ માયસેલ્ફ યંગ. અને એના માટે હું મહેનત કરું છું. આઈ વોક એવરી ડે ફોર 45 minutes. આઈ મેક શ્યોર દેટ આઈ ટેક હેલ્ધી ફૂડ. એના માટે મહેનત કરવી પડે. એવું નહીં કે યંગ રહેવા માટે કંઈ એમને નથી થવાનું. તો એ તો છે. સો આઈ થિંક મારું હેલ્થ રહેવાનું, યંગ રહેવાનું કારણની પાછળ એક પર્પઝ છે. રાઈટ.
there is no goal, there is a purpose. There's a purpose. Purpose drives me, and that's why I'm young. તમે કીધું 85 બી આવી રીતે તમે બેઠા હશો, આઈ થિંક હું કશ્યપ તો વિચારીશું હમણાં કે આવું રિયલી પોસિબલ છે કે નહીં, બટ ઓકે યસ રાઈટ. Yeah, no, I think I'm very, અમારા ઓફિસમાં બી હું કહું કે મને બધા કે દિલીપ સર તમે આમ આવો છો, હું અંદર આવું ને તો આઈ એમ વેરી એનર્જેટિક, મને આમ ધીરે ધીરે ચાલવાનું બી ના ગમે. તો મને પૂછે બધા, તો હું કહું રહીશ 85માં તમે યુ કેન સી મી હિયર, આઈ વિલ બી હિયર એમ. ના, અને આઈ વિઝ્યુલાઇઝ દેટ. એટલે જ મેં એ વર્ડ યુઝ કર્યો, કારણ કે આપણા જેટલા પાસનો કોન્વર્ઝેશન છે, જેટલી વાર આપણે મળ્યા છે, એમાં મેં એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે તમે એટલા એક્સાઇટેડ છો અબાઉટ લાઈફ, યુ આર સો મચ ઇન્ટરેસ્ટેડ એન્ડ યુ વોક ફાસ્ટ, એન્ડ સો દેટ રિયલી ઇન્સ્પાયર્સ કે ઓકે યાર આવું કંઈક હોવું જોઈએ. I'm so happy, I'm so glad I'm able to share something, whatever I've experienced. યસ. અને તમારા થોટ પ્રોસેસ બી એવા છે કે કોઈ યંગસ્ટર્સ બી તમારી જોડે આમ ચેટ કરી શકે એમ, તમે એવું પેલું પ્રીચિંગ મોડમાં નથી જતા કે ના તારે દીકરા આવું જ કરવાનું, કે તમારી લોકોની જનરેશન તો આવી જ છે. સો આઈ હેવ નેવર એક્સપિરિયન્સ દેટ વિથ યુ. No, thank you, Advait. Yeah. Okay. So, but who is Mr. Dilip Shah? I mean, if you have to introduce yourself. Advait, આ બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે અને થોડો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે, બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ આન્સર ઇન few sentences, Yes, please. So મને if you ask me કે what is Dilip Shah, so I think I am best version of myself. I am best version of myself. મને ભગવાને જે બનાવ્યો છે એનો I am best version. Okay. I am the best what I have. So that's the best version of myself. Okay. And number two, So when you Dilip- say best version of yourself, which means અત્યારે જે તમે છો, so there is no room for improvement, એવું? no, best version એટલે હું જે છું ભગવાને જે આપ્યું છે, I want to give the best. Okay. That's the best. I want to be best version of myself, Okay. ભગવાને જે મને હેલ્થ આપી છે, હેપીનેસ આપી છે, વેલ્થ આપી છે, તો I want to demonstrate Okay. best version of myself, Okay. So that is one thing about myself. Number two, I am very proud of myself, Advait. Why? D stand for Dilip, right? D stand for Dilip. Right. So I follow a formula. It is called D3. D3. Okay. D3. So લોકો કે what is D3? તો D3માં D1 is equal to discipline. Okay. D2 is determination. Determination. And D3 is the most important, dedication. Okay. So let me tell you કે છેલ્લા હું જ્યારથી BSc મેં કર્યું ભણ્યા પછીનું I am following this formula. I am very disciplined. અને મને બહુ મજા આવે છે. So I think this is what me, and I am very proud of that, you see. So D3 હું જ્યારે મારું ફાઉન્ડેશન માટે બી જઉં ગામડાઓમાં, છોકરાઓને સ્કૂલમાં થોડો લેક્ચર આપું ત્યારે બી હું આ D3 ફોર્મ્યુલા એમની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરું કે લાઈફમાં શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ ડિસિપ્લિનનું પછી એક ડીપ મિનિંગ છે પછી વોટ ઇઝ ધ ડિસિપ્લિન. સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ ઇઝ માય સેલ્ફ, યુ સી. મને થોડા ક્વેશ્ચન છે એના પર આપણે પછી પૂછીશ એના પર. Yeah. But let's talk about your this initiative, Monachem Industries. Next year I think it will be completing 50 years, right? Yes. So congratulations for that. Thank you, Advait. Thank you. How do you describe Monachem? Oh my God. Starting with name, Monachem નામ કેવી રીતે? Yeah, when actually, Advait, we are a big family. 5 brothers, 3 sisters. I raised in the joint family. પપ્પાનો એક સરસ બિઝનેસ, ઇલેક્ટ્રિકલનો બિઝનેસ હતો ને છે. Okay. એમાં 3 ભાઈઓ પપ્પાના બિઝનેસમાં ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ થયા. આઈ એમ ધ થર્ડ વન આઉટ ઓફ 5 બ્રધર્સ. નાનો ભાઈ ઈ વેન્ટ ટુ US એન્ડ કેમ બેક અગેન, ઓફકોર્સ. પણ પહેલેથી અદ્વિત મને એમ કે મારે લાઈફમાં કંઈ કરવું છે, દેર આર 3 ટાઈપ ઓફ પીપલ ઇન લાઈફ, વન ઇઝ ઓર્ડિનરી, સેકન્ડ ઇઝ ધી મીડિયોકર, એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ધી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. તો મને ખબર નહીં પહેલેથી જ એવું છે કે લાઈફમાં કંઈ કરવું છે. પપ્પા બધા ભાઈઓ કહે કે આપણે તો સરસ બિઝનેસ છે, મેં કહું નહીં, મારે કંઈ કરવું છે. તો મોનાકેમ કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું? તો વેન આઈ 74ની વાત છે, તો એ વખતે સૌથી મારા મોટા ભાઈ અરુણભાઈ, એમની ડોટર મોના, શી બોર્ન એ મંથમાં. તો મેં કહું કે આ સરસ નામ છે મોના. તો એમાં 3-4 વર્ઝન આવ્યા. તો પછી મોનાકેમ, અને કેમ એટલા માટે કે મેં BSc કર્યું છે Chemistry for that. So Monachem, that's how we started Monachem as a company. Yeah. And how do you describe this journey of 50 years, like in couple of sentences? I think when I started, it was first 5 years of very struggling. હું સ્કૂટર પર ફરતો, પપ્પા પાસે પૈસા લેતો પણ માંગતો નહીં, કોઈ વખત જરૂર પડતી મને, પણ સ્કૂટર પર ફરતો.
અને કેમિકલનું તો અદ્વૈત કંઈ નોલેજ નહોતું મને, એટલે શું કેમિકલનો બિઝનેસ કેવી રીતે ચાલુ કરવાનો. તો હું છે ને સ્કૂટર લઈને બધા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઉં, અંકલેશ્વર સ્કૂટર પર જઉં, પછી એકવાર તો અમદાવાદમાં સ્કૂટર પર ગયો તો હાલોલ કાલે જવું. એટલે હું છે ને બધાને મળતો કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને ટ્રાય ટુ લર્ન. અને લર્નિંગથી એ લોકોના જે ગેપ્સ હોય એ લોકોના તે હું આઈ યુઝ ટુ સપ્લાય ધ કેમિકલ્સ. એ ઇનિશિયલી મેં બે ત્રણ વર્ષ કર્યું પણ મને મજા ના આવી. મેં કહું ધીસ ઇઝ નોટ માય કપ ઓફ ટી, યુ સી, મારે કંઈક અલગ કરવું છે. તો પછી તે વખત તો આ ઇન્ટરનેટ તો કંઈ હતું જ નહીં, એટલે હું જાતે ટાઈપરાઇટર પર ટાઈપ કરતો, એ પોસ્ટ જાતે કરતો, એક જ માણસ હતો મારી પાસે. પછી ઇન્સિડન્ટલી આઈ ગોટ ઇન ટચ વિથ an Italian company. Okay. Yeah, અને એ લોકો સાથે મેં કન્વેન્સ ચાલુ કર્યું કે can I bring your product to India and promote your company, chemicals? They said, we'll be more than happy, but we will not support you. You buy and sell. Okay. That's how the Monachem real journey started. અને એ જર્ની 2019 સુધી અદ્વિત, representing foreign multinational companies. 2019માં અમે લોકો 17 થી 20 multinational companies all over the world, Japan, US, Europe, we were the channel partner. Okay. And all specialty chemicals. Bring product into India, stock and distribution, having warehouses, office in Bombay, Delhi, Chennai. And એ જર્ની 2019 સુધી અમારી થઈ અને we were one of the leading player in India. અને incidentally what happened, some few companies, US companies, Japanese company, they approached us કે we want to buy Monachem. We were taken back કે શું વાત છે, Monachem એ લોકોને કેમ લેવી છે. So they saw something in us, you know. And we concluded a deal with a Dutch company in 2019 September. So we sold one company. Meantime, 10 વર્ષ પહેલાં આપણા મોદી સાહેબે, નરેન્દ્ર મોદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, he launched એક કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા. હું હમણાં તમને એ જ પૂછવાનો હતો કે તમે જ્યારે એવું કીધું ને કે ઓકે તમે સેલ કરી રહ્યા હતા ફોરેન કંપનીઝ, તો મને એમ તરત એવું થયું કે વાય નોટ મેડ ઇન ઇન્ડિયા. સો ના એ એક મેડ ઇન ઇન્ડિયા કેમ્પેન આવ્યું. અને ઇન્સિડન્ટલી લેટ મી ટોક અબાઉટ કે આ મોનાકેમની જે જર્ની છે ને, ઇટ્સ નોટ દિલીપ શાહ, ઇટ્સ નોટ દિલીપ શાહ's baby only. I think the wonderful team and most important Shamik, my son. Shamik કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ પુનાથી કર્યું, પછી US ગયો MBA કરવા. અને 2003માં શમીકે જ્યારે એજ્યુકેશન પતાવ્યું તો he had two possibilities. કાં તો ઇન્ડિયા પાછો આવે, કાં તો અમેરિકા રહી જાય. હવે તે વખત તો બધા કે હવે અમેરિકામાં છોકરાને મળતું તો ઇન્ડિયામાં કેમ આવવાનું. તો મેં કહું શમીક એવું નહીં, તું કમ ટુ ઇન્ડિયા સી મોનાકેમ, બિકોઝ શમીક ઇઝ નેવર સીન મોનાકેમ. તો શમીક આવ્યો અને પપ્પા કે હું 3-4 મહિના આવું પછી જોઈ કેવું છે. અને 3-1 મહિના આવ્યો ને મને કે પપ્પા તો બહુ વન્ડરફુલ પ્લેટફોર્મ છે, વી આર ડીલિંગ વિથ ધ ફોરેન કંપનીઝ એન્ડ ઓલ દેટ. તો શમીક નેવર વેન્ટ બેક. અને 2003થી નાવ ઇટ્સ નાવ ઓલમોસ્ટ 20 years. So Shamik's contribution, his vision is, I tell you, there was no looking back. And we too are taking the company ahead. And a wonderful team that we have. Wonderful team. We are like a family, you see. Let me share with you, actually I'm hesitating to share with you, પણ અમારી આ જર્નીમાં છે ને 7 વર્ષ પહેલાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દિલ્હી CE બોડી છે, કેમિકલ બોડી ઇન દિલ્હી, they recognize us as one of the most innovative company of India in top 25. The way we work, the way family business we carry on. So that is one proud moment for us. And the second most important, Indian Institute of Management. IIM Ahmedabad. Number 1 leading institute of business institute of India. They came to know about Monachem. And they said, sir, we want to visit your company. The way you run the business, the way you run the family business. I said, most welcome. So sir, 10 જણની ટીમ with a professor, they came here. So as a case study. As a case study. And they gave us a document. And that was very inspiring for us. Advait, you see, લાઈફમાં આ બધા small things really, makes us, So, yeah, and now, made in India to the world, we started Monachem Specialty Chemical Division 10 years. Another company, which is export business. તો આજે આજની કંપની અમારી જે છે એમાં અમે અદ્વૈત 30 કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ કેમિકલ્સ. અમારા 4 ડિવિઝન છે. વી આર ટીમ ઓફ અરાઉન્ડ 27 પીપલ. અને વી આર ગ્રોઈંગ. અને વી આર નોટ અ મેન્યુફેક્ચરર્સ. We don't call ourselves as a trading company. We are a contract manufacturer. Okay. And US-ની company, European company, we are their channel partners and we export chemicals. And we are expanding.
working towards the vision 28. Okay, 2028. 2028. Okay. I mean, if you want to share a vision, what is your vision for? Yeah, vision is we continue to be one of the most innovative company of India, number one. We are we want to be an international player, which we are already, of course. And our goal is not make money, but તું જોઈએ તો આ છેલ્લા 50 વર્ષની જે જર્ની છે એમાં વી હેવ ગિવન બેક. અમારી જે ટીમ છે આખી, જેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે, એનું ફેમિલીઝ છે, the way they are learning, the way they are expanding, કેટલા અમારા એમ્પ્લોઈઝ કંપનીમાંથી બહાર ગયા for the better possibilities, you see. They are doing wonderful. And everybody is remembering us. We are in touch with them. And I think this is a part of giving back. That's what I feel. It's not for only Munachem. It's not just earning money, you see. That gives me so much of satisfaction. So I think 2028, I think Munachem would have an office in US. Okay. That's one of the dream. અત્યારે અમારું જે એક્સપોર્ટ છે એમાં 80% business would come from US. Okay. Yeah. And very interesting. Can you believe that ચાઇનાથી અત્યારે બધું ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા? Munachem has started exporting to China. Great. એ જે મોદી સાહેબનું જે છે ને કે ભાઈ આપણે નો ચાઇના, you see. So we are working towards it. I think we got some successes and we are very proud of it. Wow. Yeah. Great. થોડો personal question, individual to you, only specific to you. Like you have so many things now, like you have enough wealth. તમે હજી કેમ ઓફિસે આવો છો? Why do you work? So because that will, I mean, for viewers also, that will help to know what is your thought process. Why do you work at this age? Because I mean, ideally it's time for you to retire, right, and enjoy the life. But what is your thought process? જો એવું છે કે the one word which I hate the most is retire. Okay. See, મને એવું લાગે છે કે ભગવાને જે આપ્યું છે મને અને here I want to like to share you one story, which is connected with your answer. So 10 વર્ષ પહેલાં અમારી સયાજીગંજમાં ઓફિસ હતી, ઓલ્ડ ઓફિસ મારી ગાલો ચેમ્બર્સમાં. અમારી 8મે માળે ઓફિસ હતી. હા, ઇટ વોઝ 31st માર્ચ, મને બરાબર યાદ છે, અને ઇટ વોઝ સેટરડે. એ ઓફિસની પાછળ હનુમાનજીનું એક મંદિર છે. હા, પપ્પા એ 100 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. પપ્પા મારા બધા બાપ દાદા બધા ત્યાં મંદિરમાં, હનુમાન મંદિરમાં શનિવારે ત્યાં જતા. એટલે મને બી એ બહુ એની પર શ્રદ્ધા. એટલે એ 31st માર્ચના શનિવાર હતો, હું 10 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. અને એ મંદિરમાં સાંજના ઓફિસમાં ઘરે જતા પહેલાં હું મંદિરમાં ગયો, હનુમાનજીનું જે એક પ્રસાદ લઈ અને હું ઘરે ગયો. એ પ્રસાદ છે ને મેં મારી બેગમાં મૂકી દીધો, મારી બેગ અને મને એમ કે હું ઘરે જઈને સંધ્યાને પ્રસાદ આપીશ મારી વાઈફને. હું ઘરે ગયો, હું ભૂલી ગયો. નેક્સ્ટ ડે પછી આવ્યો ત્યારે ઇટ વોઝ અ મંડે, રાઈટ, સન્ડે પછી મંડે મેં જેવી ઓફિસમાં બેગ ખોલી તો પ્રસાદ બેગમાં હતો. એટલે મેં કહું આ તો હું ભૂલી ગયો છે. એટલે મેં શું કર્યું, મારા ટેબલ પર પ્રસાદ મૂકી દીધો. સાંજના હું જ્યારે ઓફિસમાંથી નીચે ઉતર્યો લિફ્ટમાં અને બહાર ઊભો રહ્યો હતો, મારો ડ્રાઈવર ગાડી લેવા ગયો અને આઈ વોઝ વેઇટિંગ. 10મા માળા ઉપરથી એક વિન્ડો એર કન્ડિશનર નીચે પડ્યું. 2.5 ટનનું એર કન્ડિશનર લોખંડની જાળી સાથે 10મા માળેથી પડે, અદ્વૈત તો શું થાય. અને એ પડ્યું ને, મને અહીંયા અડીને બાજુમાં સરી ગયું. અહીંયા ધૂળ જ લાગી ખાલી. અડધો ઇંચ જો આમ આવ્યો હોત તો મારો હાથ કપાઈ જાત, જમણો હાથ, અને સહેજ આમ આવ્યો તો હું આખો દબાઈ જાત. એટમ બોમ્બ ફૂટે ને એટલો મોટો અવાજ આવ્યો. 500 જણા ભેગા થઈ ગયા. મારા હાથમાં હનુમાનજીનો પ્રસાદ, યુ સી. અને હું તો ખબર મને એમ કે એટમ બોમ્બ ફૂટે શું થયું, એટલે હું તો ત્યાં ઊભો જ રહી ગયો. બધા આવીને પછી મને આમ વીંટી પડ્યા બધા, અને કે સાહેબ તમારા હાથમાં શું છે? હનુમાનજીનો પ્રસાદ. ન્યૂ લાઈફ ફોર મી અદિત, નવી લાઈફ મારા માટે. એટલે તો હું ઘરે ગયો, મારા હાથના ઊંઘ ના આવે અદિત. મને એમ કે આ ભગવાને શું, એટલે આ ઉપરથી એર કન્ડિશનર પડે હું બચી ગયો, એટલે એનો there is some message behind it, you see. એટલે મને રાતના ઊંઘ જ ના આવે. મને 2 વિચાર આવ્યા અદિત. એક વિચાર એવો આવ્યો કે ભગવાને એને એવું લાગ્યું, પ્રભુને એવું લાગ્યું કે આ માણસે લાઈફમાં કોઈ સારા કામ કર્યા છે તો એને એક લાઈફ આપવું વધારે થોડી એને. તો
ભગવાને મને એક લાઈફ આપી દીધી. આ એક થોટ આવ્યો. બીજો થોટ મને એવો આવ્યો, ભગવાનને એવું લાગ્યું કે આ માણસને હજુ સુધી કંઈ સારા કામ કર્યા નથી, એને એક ચાન્સ આપું. હા, તો મેં બીજો થોટ પકડી લીધો. કે એ પહેલાં કંઈ મને એવું યાદ નથી કે બે બહુ સારા કામ અમે કરતા હતા, નાના મોટા કામ બધા, પણ એવું કે આમ નથિંગ સમથિંગ સિરિયસ. તો મેં બીજો થોટ પકડી લીધો, ભગવાનનું કાંઈ ઇન્ડિકેશન છે કે દિલીપ તું આ તને હું ચાન્સ આપું છું તો બરાબર એનો ઉપયોગ કરજે. હવે અદ્વૈત, યુ વિલ નોટ બિલીવ, નેક્સ્ટ ડે વી સ્ટાર્ટેડ મોનાકેમ ફાઉન્ડેશન. We registered the company, foundation, with the aim કે હવે જે મારી પાસે ટાઈમ છે ને એમાં મારે સરસ સેવાના કામો કરવા છે. વી સ્ટાર્ટેડ ગોવિંદશાળા. ગોવિંદશાળાને 10 વર્ષ થયા. અમે ગોવિંદશાળામાં ઝૂંપડાઓમાં જે છોકરાઓ રહે છે બધા દે આર સ્કૂલમાં જાય છે પણ ભણતા નથી બરાબર. તો ઝૂંપડાના છોકરા, ગરીબ છોકરાઓને ભણાવીએ છીએ, સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રનને ભણાવીએ છીએ. 10 વર્ષ થયા સાહેબ. એ લોકોને તમે જુઓ ને અત્યારે ધ વે દે આર ગ્રોઈંગ, વી આર સો હેપી અબાઉટ ઇટ. એક અમે આ સ્કૂલ ચલાવીએ છીએ. અને પછી અમે કોવિડ વખતે, કોવિડ આવ્યું ને તો સ્કૂલ બંધ થઈ ગઈ. એટલે મને આમ મજા ના આવી કે આપણે કે મેં શમિકને બધા ફેમિલીને બધા બેઠા હતા. મેં કહું આપણે કંઈક કરવું જોઈએ આ કોવિડમાં બિચારા ગરીબ લોકોને શું. એટલે અમે લોકોએ ગ્રોસરી કીટ બનાવડાવી અને અમે લોકો ગામડામાં ગ્રોસરી કીટ લઈને ગયા. કોવિડના ટાઈમની વાત કરું છું, 2019ની વાત કરું છું. અમે ગામડાઓમાં ગયા તો આપા ગ્રોસરી કીટ ગયા હતા. પણ મેં જોયું કે ત્યાં આગળ મેન્ટલી ચેલેન્જડ ગરીબ છોકરાઓ કેટલા બધા છે ત્યાં આગળ. એટલે અમે નક્કી કર્યું કે આપણે આ જે મેન્ટલી ચેલેન્જ છોકરાઓ છે, અસ્થિરતા મગજ કહેવાય ને, અને એકદમ ગરીબ મજૂરના છોકરાઓ ઝૂંપડામાં રહેતા હોય, તો અમે નક્કી કર્યું કે આ છોકરો આપણે હાઉ વી કેન બ્રિંગ સ્માઇલ ઓન ધેર ફેસ. હવે જે અસ્થિર મગજના હોય ને એ લોકો માટે કોઈ દવા નથી. તો અમે થોડો સર્વે કર્યો અને તું નહીં માને, અમારી પાસે અમને એવો સર્વે અમારો એવું કહે છે કે આ 70 ગામડાઓમાં 5000 જેટલા અસ્થિર મગજના સ્પેશિયલ ચિલ્ડ્રન છે. સો વી ટુક અ પ્રોજેક્ટ. એનું નામ અમે આપ્યું સ્પેશિયલ 5000. 2019માં આપ્યું નામ. અને અમે લોકોમાં 3 એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. નંબર 1 કે આ અસ્થિર મગજના છોકરા, ગરીબ છોકરા હોય ને તો એના મા બાપ એ લોકો આમ ચાલી ના શકે એટલે બાપને ઊંચકીને ફરવું પડે. એ 8 વર્ષનો છોકરો હોય કે છોકરી હોય, 10 વર્ષનો હોય, કોઈ તો 15 વર્ષનો હોય, તો છોકરાઓને બિચારા મા બાપ કેવી રીતે હેન્ડલ કરે, તો ખાવાના ઠેકાણા ના હોય. એટલે અમે લોકો એવું નક્કી એ લોકોને કમ્ફર્ટ આપીએ. એટલે અમે લોકો એક સરસ વ્હીલચેર ડેવલપ કરી. એટલે વ્હીલચેર આપીએ એમને. એટલે મા બાપ વ્હીલચેર પર બેસાડે એને, ઘરમાં ફેરવી શકે અને કદાચ બહાર બી લઈ જઈ શકે. છોકરાને ખબર પડે યાર દુનિયા શું છે. સો વી બ્રિંગ સ્માઇલ ઓન ધેર ફેસ. દેટ્સ નંબર 1. બીજું અમે એ લોકોને માટે એક સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનલ કિટ ડેવલપ કરી કે જેથી છોકરાઓ એનાથી રમી શકે, લોકો મેન્ટલી થોડું ડેવલપ થાય. એ સ્પેશિયલ કિટ ડેવલપ કરી છે અમે. તો એ કિટ બનાવી. અને થર્ડ થિંગ, અમે જ્યારે આ કરવા જઈએ ને ત્યારે અમને હવે ફેમિલી લાગે કે બિચારાઓને ખાવાના ફાંફા છે, બહુ ગરીબ બજારા, તો અમે એ લોકો માટે સ્પેશિયલી ગ્રોસરી કિટ ડેવલપ કરી. એક ગ્રોસરી કિટમાં 1 મહિનાનું રાશન હોય. એમાં ઘી, તેલ, બધા જ મસાલા, ખાંડ, ચા બધું જ હોય એમાં. અને એક ગ્રોસરી કિટમાં 4 જણા એક ફેમિલીમાં 1 મહિનો ખાઈ શકે. તો આ 3 વસ્તુ અમે કરીએ છીએ. મહિનામાં અમારી ડેડિકેટેડ ટીમ છે. આ બી કરવા માટે એવું નથી કે બાય ધ વે થાય છે. તો અમે એક ડેડિકેટેડ ટીમ ક્રિએટ કરી છે. અમારી ફાઉન્ડેશનની હેડ છે મજાતે, અને 3 જણા છે અમે. મહિનામાં 2 વાર અમે લોકો ગામડામાં ફરીએ છીએ. હવે આ ક્વેશ્ચન વુડ બી કે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરો છોકરાઓને. તો અમે આખું મહેનત કરીને અમે બધી ઇન્ફોર્મેશન લઈએ, બધા પાસે વિડીયો મંગાવીએ અને પછી વી ગો એન્ડ ડુ ધીસ વર્ક. હવે હું હમણાં 10 દિવસ પહેલાં ગામડામાં ગયો છોટાઉદેપુર, તો અમે સવારે 7 વાગે નીકળ્યા, રાતના હું 10 વાગે પાછા આવ્યા. મેં 9 વ્હીલચેર આપી, 9 ફેમિલીને મળ્યા. અદી તું નહીં માને, સાંજના આવીએ ને કદાચ બપોર ખાવાનું બી ના મળે, પણ સાંજના આવીએ ને થાક જ ના લાગે, એટલો આનંદ આવે. અને હું તને કહું કે તું આવે ને, હું તને ચેલેન્જ આપું, તારે આંખમાંથી આંસુ આવી જ જાય. કારણ કે મને આનંદ એટલો થાય કે અમે કંઈક કરીએ છીએ, પણ દુઃખ એટલા માટે થાય કે અંતે વધારે કરી નથી શકતા. કારણ કે મેન્ટલી ચેલેન્જ માટે છે ને, દેર ઇઝ નો સોલ્યુશન અનલેસ યુ બ્રિંગ સ્માઇલ ઓન ધેર ફેસ. તો અમે આ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ અને અમારું ટાર્ગેટ છે કે સ્પેશિયલ 5000 2028માં વી વિલ કવર ઓલ ધી ચિલ્ડ્રન. અને આ એક્ટિવિટીમાં અમે જ્યારે નક્કી કર્યું ને ત્યારે આજે કોવિડ ચાલતું ત્યારે ઘરની બહાર નીકળતા નહોતા. એટલે મારી ડૉટર બોમ્બેથી આવી હતી, મારો સન ઇન લો, પછી શમિક, રાની, બધા, અને બધા અમે દરરોજ સાથે બેસતા. તો અમે મોટું એક શીટ લીધું.
અમે લોકો કે બધા સાઇન કરો એટલે મેં એ શીટ પર લખ્યું સ્પેશિયલ 5000. એક બાજુ બધાની સિગ્નેચર લીધી, એમાં મારી ગ્રાન્ડ ડોટર, ગ્રાન્ડ સન, શ્રમિક, રાની બધાની સિગ્નેચર, દે આર કમિટમેન્ટ ફોર દેટ, યુ સી. અને ઓફકોર્સ ભગવાનનું એક શ્રી કૃષ્ણનું, અને વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ જર્ની. અને હું તને કહું કે તું કહેશે ને કે વોટ ઇઝ એક્સાઇટમેન્ટ, દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ગોલ એન્ડ ધી પર્પઝ. તો આઈ એમ નોટ ડ્રાઇવિંગ ટુવર્ડ ગોલ એવરી ડે. મને પર્પઝ ડ્રાઈવ કરે છે અદ્વૈત. હું સવારે ઉઠું ને તો આમ એટલું એક્સાઇટમેન્ટ થઈને ઉઠું ને, આમ એટલી એનર્જી, કારણ કે લાઈફમાં એક પર્પઝ છે, યુ સી. અને આ એટલે થયું કે જે તમે હમણાં કીધું કે 10 વર્ષ પહેલાં જે એક ઓલમોસ્ટ નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ જે થઈ ગયો, કદાચ એને લીધે આટલું બધું ટ્રાન્સફોર્મેશન? ના, એ ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલા માટે ભગવાને મને એક હિન્ટ આપી કે ભાઈ તું તારી પાસે, મેં તને બધું જ આપ્યું છે, યુ સી. તારી પાસે હેલ્થ છે, વેલ્થ છે, તો તું આ શું, એટલે તો મને, અને હકીકતમાં એવું થયું કે અમે જે કંપની વેચી બી ને, એમાં બી આ ભગવાનનો એક અંશારો છે કે આ તને જે બી કંપની વેચીને પૈસા આવ્યા એ કંઈક તારા માટે નથી, એ તારી બુદ્ધિના નથી, એ મેં આ તને એક આપ્યું છે, તો એનો લક્ષ્મીનો પ્રોપર ઉપયોગ કરજે. એ મારા મગજમાં છે, અમારા ફેમિલીના મગજમાં છે. એટલે આઈ થિંક એ કન્ટિન્યુઅસ 24 કલાક મગજમાં હોય છે કે આ લાઈફમાં બધું ભગવાન બહુ આપ્યું છે. ગ્રોઈંગ બાય ગિવિંગ, દેટ્સ માય. એ તમારો મોટો કે હવે આવતા જેટલા વર્ષો રાખ્યા છે ભગવાને, એટલે મારે હેલ્ધી બી રહેવું છે ને આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ બેક. બહુ મજા આવે છે. ગિવિંગ બેકની જ વાત ચાલી છે તો હું આજકાલ બધા મારા ગેસ્ટને આ ક્વેશ્ચન તો પૂછું છું, ધોઝ હુ આર કેપેબલ ઇનફ ટુ ગીવ બેક કન્ટ્રી માટે. વોટ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ? ઓફકોર્સ ધીસ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટલી યુ આર કન્ટ્રીબ્યુટિંગ ટુ કન્ટ્રી, બટ તું જે કન્ટ્રીની વાત કરે છે તો હવે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું બી જે અત્યારે એક મિશન સ્ટેટમેન્ટ છે કે તમે ગામ, ઇનફેક્ટ પરમ દિવસે જ એક પેપરમાં મેં વાંચ્યું કે 10 મુદ્દા મોદી સાહેબે લખ્યા છે કે તમે ગામડાઓમાં જાઓ, ગામડામાં એક અવેરનેસ લાવો. અને તો અમે આ તો એક કરીએ છીએ સેવાનું કામ, જેટલું થાય તો કરીએ છીએ. પણ હું જ્યારે ગામડામાં જઉં છું ને અદ્ભુત, તો એક ડાઈ એમ્પ્ટી કરીને એક બુક છે, યુ નો, આ મારી વન ઓફ ધ મોસ્ટ, હું છે ને આઈ એમ અ વોરેસિયસ રીડર. મારી લાઇબ્રેરી છે, હું છેલ્લા 50 વર્ષ જ્યાંથી સમજનો ત્યાંથી હું વાંચું છું. આ ગિફ્ટ મને મારા પપ્પા તરફથી મળી છે. હા, તો 250 બુક છે મારી પાસે, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની, મોટિવેશન બધી. એમાં વન ઓફ ધ ટોપ બુક જો મારે કહેવી હોય તો ધીસ ઇઝ ડાઈ એમ્પ્ટી. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડાઈ એમ્પ્ટી? ડાઈ એમ્પ્ટી એટલે કે દુનિયામાં, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ અ ક્વેશ્ચન, તું મને કે અદ્વૈત કે દુનિયામાં વિચ ઇઝ ધ કોસ્ટલીએસ્ટ લેન્ડ ઇન ધ વર્લ્ડ? ટેલ મી. સૌથી મોંઘી એટલે જમીન, લેન્ડ આખા વર્લ્ડમાં? I don't know, probably somewhere in US, Europe, or in moon, not in this planet, but you're 100% wrong. The costliest land in the world is Shmashan. Right? Why? જેટલા લોકો છે, તમે કોઈની બી વાત કરો, જ્યારે દે ડાય સ્મશાનમાં, તો બધા લોકોના ડ્રીમ બધા અધૂરા મૂકીને જાય. કોઈ પૈસા મૂકીને જાય, કોઈ પોતાનો એક્સપિરિયન્સ મૂકીને જાય, જાત જાતના ડ્રીમ્સ હોય કરવાના, પણ તે બધા અધૂરા મૂકીને જાય. તમે કોઈની બી વાત કરો એટલે તો ડાઈ એમ્પ્ટી મીન્સ કે ભગવાન એવું કહે છે કે તમે જ્યારે મરી જાઓ તો બધું આપીને જાઓ. એમાં શું આવે? દાખલા તરીકે કે ભગવાને તમને જે નોલેજ આપ્યું છે તમે આપો, વેચો, નોલેજને સ્પ્રેડ કરો. તમારી પાસે જે લક્ષ્મી આપી છે ભગવાને એને તમે આપો. રિલેશનશિપ, યુ શુડ નોટ હેવ એની ગેપ્સ. તમે રિલેશનશિપમાં ઇન્વેસ્ટ કરો એટલે ગુડ રિલેશનશિપ. તો આ બધું તમે જાઓ ને ત્યારે તમારી પાસે કંઈ બાકી ના રહેવું જોઈએ. દે શુડ બી એમ્પ્ટી. એટલે જ્યારે આ સ્મશાનમાં લોકો જાય છે ને ત્યારે બધું મૂકીને જાય છે. રાઈટ અંકલ, એટલે એ વાત સાચી છે. યસ. સો ઓકે, મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અબાઉટ મોનાકેમ. અને આજકાલ વર્ક લાઈફ બેલેન્સનું બહુ ડિસ્કશન થતું હોય છે. આઈ મીન તમારો શું કન્સેપ્ટ છે? એસ્પેશિયલી મારે એ બી પૂછવું છે કે તમારા યંગર યર્સમાં લાઈક આઈ થિંક એવું બધી કંઈ વાતો ચાલતી જ નહીં હતી, રાઈટ? કે વર્ક લાઈફ બેલેન્સ, બસ કામ કરવાનું, ઘરે જવાનું, એન્ડ દેટ્સ ઓલ. બટ વોટ ઇઝ યોર આઈડિયા અબાઉટ ધીસ? તો બહુ સરસ ક્વેશ્ચન. કારણ કે આજકાલ પબ્લિક યંગસ્ટર્સ આર વેરી મચ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ બિકોઝ ઓફ
વર્ક લાઈફ અને જે બી બધું આજકાલ ઇન જનરલ સ્ટ્રેસ વધી ગયો છે, તમે શું So, વિચારો? Adit, it's a very interesting question. If I go back and if I want to share with you, my experience, I think there are, for me, I think since I'm a good reader, હું બધી બુક્સ વાંચું એટલે books are my mentors, you see. એટલે હું બુક વાંચું સવારના જે મારી એક 5 o'clock ક્લબ કહું છું એને, હું છેલ્લા 40 વર્ષથી 5 વાગે ઉઠું છું. ઓકે. હવે 5 વાગે ઉઠવાનું એટલે લોકો કે તું 5 વાગે ઉઠીને શું હજુ બી પૂછે બધા કે 5 વાગે ઉઠીને શું કરે છે, તો ભાઈ તમારે અક્ષય કુમાર જેવું શેડ્યુલ લાગે છે. અક્ષય કુમાર તો ખબર નથી શું કરે છે, પણ મેં આ મારું બુક્સમાંથી વાંચીને આઈ હેવ ચેન્જ માય લાઈફસ્ટાઈલ. યુ સી, 5 વાગે ઉઠીને આઈ ડુ માય હેલ્થ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ ટોલ્ડ યુ, હું મારી હેલ્થ સારી હશે, ઇફ હેપી દેન આઈ કેન શેર હેપીનેસ. તો હું 5 વાગે ઉઠીને મારી વોક લઉં અડધો પોણો કલાક, ને પછી આવીને આઈ ટેલ યુ 6:30 જનરલી આઈ ઓન માય, હું બેસી જાઉં મારી એક જગ્યા છે મારા બંગલામાં, કોર્ટયાર્ડ છે, કોર્ટયાર્ડમાં હું બેસું. એ મારી એક પ્લેસ છે મારી, ત્યાં બેસું તો લગભગ 6:30 થી એટલીસ્ટ 8 વાગ્યા સુધી આઈ એમ વિથ માય સેલ્ફ. આઈ ડોન્ટ સી એની વિડીયોઝ, આઈ ડોન્ટ સેન્ડ એની મેસેજીસ, આઈ એમ વિથ માય સેલ્ફ. અને મારી છે ને એક હું જર્નલ રાઇટ કરું છું એટલા વર્ષોથી. આઈ રાઇટ અ જર્નલ, આ મારી જર્નલ છે. આ જર્નલ ખોલું અને રાઇટ ડાઉન, અને આઈ રાઇટ ડાઉન ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તને બોલું. હા, ના, ટુ ડુ લિસ્ટ તો બરાબર છે. ઇનફેક્ટ આઈ લિસ્ટ ડાઉન કે આજે શું નહીં કરવાનું, નોટ ટુ ડુ લિસ્ટ. કે નોટ ટુ ડુ લિસ્ટમાં આપણે શું છે કે પેલા લોકોના ફોન આવ્યા કરે, હું એમને લોકોને કહું છું દે આર ધ સ્પીડ બ્રેકર્સ. એટલે હું નક્કી કરું કે હું આજે મને કોઈ મારા મિત્રો બી સવારે હું ટાઈમે ફોન કરે જ નહીં, એમને ખબર છે આ દિલીપ ફોન નહીં લે, એ નો માય લાઈફ છે. એટલે આઈ એમ વેરી પર્ટિક્યુલર અબાઉટ માય ટાઈમ. મને કોઈ પૂછે ને કે દિલીપ તારી તું કંજૂસ શેમાં છે, કોઈ પૈસામાં કંજૂસ હોય કે બીજામાં, હું કંજૂસ છું એક વસ્તુમાં, મારી ટાઈમની બાબતમાં. આઈ ડુ નોટ, આઈ એમ વેરી વેરી પર્ટિક્યુલર અબાઉટ માય ટાઈમ એન્ડ માય એનર્જી. સી અદ્વૈત, લાઈફમાં પૈસા કમાઈ શકાય, બધું કરી શકાય. 2 things you cannot bring back. One is the time, ટાઈમ ગયો રાઈટ, અને એનર્જી. એટલે હું આઈ એમ વેરી પર્ટિક્યુલર અબાઉટ ઇટ. એટલે સવારના મારું આખું એક શેડ્યુલ બની જાય. ઓફકોર્સ એમાં ખાલી ઇટ્સ નોટ બિઝનેસ બટ એવરીથિંગ. અને મારું છે ને એક પ્લેટફોર્મ છે બહુ વર્ષોથી, એને હું કહું છું એક પેજ છે, એનું નામ છે લાઈફ એટ અ ગ્લાન્સ, 1 page, રાઈટ. સેકન્ડ, યર એટ અ ગ્લાન્સ. નંબર 3, quarter at a glance. Every 3 months at a glance. 4, month at a glance. 5th, week at a glance. And last is a day at a glance. હા, પેલું આમ ઝૂમ ઇન કરતા જઈએ એવું છે. હા, એટલે મારા માટે લાઈફમાં એક પેજ જ છે કે લાઈફ એટ એ ગ્લાન્સમાં. એટલે લાઈફમાં હું જ્યારે હોઈશ ત્યારે મારા વોટ આર ધ, હું શું હોઈશ, એટલે લાઈફ એટ એ ગ્લાન્સ મારે શું બનવું છે, બિકમિંગ. ઇટ્સ નોટ અ ગોલ, આઈ વોન્ટ ટુ બિકમ, યુ સી. તો એ મારું જે છે ને એ 1 page છે. આઈ એમ વેરી ક્લિયર અબાઉટ માય પ્રોસેસ, યુ સી. તો આઈ થિંક 5 વાગે ઉઠીને એ મારું આ કરું છું બધું. અને આઈ રાઇટ અ જર્નલ. મારે તને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ બતાવી છે. એટલે આ મારી આ છે ને આ વર્ષો જૂની છે. એટલે તને એક જ પેજ બનાવું છું. હવે આ છે ને મારું કોન્ટ્રાક્ટ ટુ માય સેલ્ફ. આ કોન્ટ્રાક્ટ ટુ માય સેલ્ફ. આ કયું વર્ષ છે? 10/8/99. 99 વર્ષનું મારું આ લખેલું છે. હા, કોન્ટ્રાક્ટ ટુ માય સેલ્ફ. એટલે એ જે અવેરનેસ છે ને, અવેરનેસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે એક અવેરનેસ હોય ને માણસમાં, તો આ મેં શું લખેલું છે, 1-2 વસ્તુ બોલું છું. સો ડિયર દિલીપ, મેં મારી જાતને ડિયર દિલીપ લખ્યું છે. આઈ કમિટ દેટ આઈ શેલ પ્રેક્ટિસ ફોલોઈંગ આઇટમ્સ continuously for next few years, right? Number 1, I will spend more time with my children and my wife. Number 1. Number 2, I will have a separate dedicated funds for charity. આ ક્યારે લખેલું? હું 99માં, એવું નથી કે પૈસા કમાયા, 99માં લખેલું હતું. It's the purpose, there is a vision behind it. Number 3, I will always be receptive to good ideas. Number 4, ego
ઈગો હોય ને સી મારામાં એક છે કે કોઈ મને પૂછે કે દિલીપ વોટ ઇઝ યોર તમારામાં નેગેટિવ શું છે હોય ને આઈ એમ હ્યુમન બિંગ હું કંઈ પરફેક્ટ નથી તો મારી બાય ધ વે અદ્વૈત એક બીજી વસ્તુ કેવી છે ઇટ્સ ધ સેમ લાઇન મેં છે ને એક મારું એક પ્લેટફોર્મ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કોફી વિથ DGS. કોફી વિથ DGS મીન્સ દિલીપ જી શાહ. આ છે ને મેં 4 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કર્યું. કેમ ચાલુ કર્યું? તો મારા એક મોટા સિસ્ટર છે કલકત્તામાં, હા એ એક્સપાયર થઈ ગયા. તો આપણે ફેમિલીમાં ને ફ્રેન્ડ્સમાં છે ને બહુ ઔપચારિક બહુ વાતો કરીએ, મળીએ કેમ છો, આ છે તે છે બધું, પણ બી નેવર એક ઓપનનેસ નથી હોતી. તો મેં નક્કી કર્યું કે હાઉ ટુ બ્રિંગ એ ક્લોઝનેસ તો મેં એક કોફી વિથ DGS ચાલુ કર્યું. એટલે મહિનામાં હું એક જણને ઇન્વાઇટ કરું ઓવર કોફી, એમને હું પિકઅપ કરું અને કોફી શોપમાં લઈ જાઉં, સમય બેસવાનું અને શેરિંગ કરવાનું. ધ એન્ડ ગોલ ઓફ ધીસ કોફી વિથ DGS, વેન યુ ગેટ અપ ફ્રોમ ધીસ કોફી મીટ, યુ ઇન્સ્પાયર ધ પર્સન એન્ડ યુ ગેટ ઇન્સ્પાયર્ડ અને યુ હેવ અ વન્ડરફુલ રિલેશનશિપ. બીકોઝ લાઈફમાં રિલેશનશિપ ઇઝ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે મારો ભાઈ હોય કે મારી બહેન હોય કે એક મિત્રો હોય, એની સાથે આપણે બહુ આમ ક્લોઝનેસ નથી રહેતા. તો આપણે આ કોફી મીટમાં વી ટોક એવરીથિંગ, વી શેર એવરીથિંગ અને દેર ઇઝ અ ટ્રસ્ટ એલિમેન્ટ. દે ટ્રસ્ટ મી કે આ દિલીપ સાથે જે બી વાત કરીએ છીએ ને એ કંઈ શેરિંગ નહીં કરે, ઇટ્સ અ શેરિંગ બિટવીન ટુ ઓફ અસ. તો એ મેં ચાલુ કર્યું છે એન્ડ દેટ ઇઝ રિયલી હેલ્પિંગ મી અને આઈ એમ એન્જોઈંગ દેટ સો એક આ જે એક ઈગો છે, મારી પાસે એક મારામાં એક હજુ બી છે. હું છે ને થોડો ઇમ્પેશન્ટ મારામાં ધીરજ ઓછી છે થોડી. તો જ્યારે આ કોફી વિથ DGS ચાલુ કરીને તો સૌથી પહેલાં મેં કોફી વિથ DGS કોની સાથે કરી ખબર છે? રાની સાથે, માય ડોટર ઇન લો. હા, તો મને કહે કે પપ્પા તમે તો આપણે દરરોજ ઘરે મળીએ છીએ, ઓફિસે મળીએ છીએ, તમે મને કોફી શોપમાં લઈને શું વાત કરવાના છો? મેં કોઈ નહીં રાની, તારે આવવું પડશે. એ કેવો થાય છે કે પપ્પા યાર તમે યાર આમ એને જ આ કોફી વિથ DGSનું એને જ બનાવ્યું છે પાછું. મેં કોઈ રાની આપણે જઈએ, હું ને રાની કોફી શોપમાં ગયા, સામે બેઠા, કોફી લીધી. મેં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ રાની કે રાની ટેલ મી વન થિંગ, કે એવું શું છે કે વેર આઈ નીડ ટુ ચેન્જ, આઈ નીડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ? હા, મને કે પપ્પા મને તો કંઈ એવું દેખાતું નથી, તમે તો બધું સરસ છે આમ. અને મેં કહું ના એવું ના હોય, કંઈક તો હશે. પછી એક 2 મિનિટ વિચાર કરીને કે હા પપ્પા છે, કે નહીં શેર વિથ યુ? મેં કહું એટલે તો અહીંયા આવ્યા છે આપણે. તો સી સ્ટાર્ટેડ શેરિંગ. મને કહે કે પપ્પા હું જ્યારે ઓફિસમાં આવું ને, એ ઓફિસમાં એની બી એક કેબિન છે રાઈટ, કે હું ઓફિસમાં આવું ને તમારી કેબિનમાં આવું ને તો મને થોડી ગભરામણ થાય. તો કેમ? કે મારું મૂડ સ્વિંગ થાય છે. તમે ઘરે અલગ હો, ઓફિસમાં અલગ હો, તો તમારું મૂડ સ્વિંગ થાય છે. મેં કહું આ તો યાર સાચી વાત છે કે એટલે હું જ્યારે ઓફિસમાં થોડો એગ્રેસિવ, થોડું આમ સ્ટ્રીક હોઉં ને એટલે એને જરા એમ લાગે. એટલે મેં કહું પપ્પા તમારે આ તમે થોડું સોફ્ટ. આઈ ગોટ ધ મેસેજ. હા, અને આ એને એક મને ઇનપુટ આપ્યા. નંબર 2 એણે મને એક બીજું કીધું, સચ અ સ્મોલ થિંગ યુ સી, આ રિલેશનમાં એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મને કહે પપ્પા લાસ્ટ વીક મને છે ને એક પડી હતી કે મને ઠોકર લાગી, તો એને નાની ક્રેક થઈ પગમાં, ક્રેક. કે પપ્પા તમે મને પૂછ્યું નથી કે બેટા શું થયું? તમને ખબર બી નથી, મમ્મીને ખબર, તમને ખબર નથી. મેં કહું રાણી મને ખરેખર ખબર નથી. એટલે યુ સી એક સચ અ સ્મોલ થિંગ યુ સી. તો આઈ રિયલાઇઝ કે ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે ધ સ્મોલ ઇનપુટ. એટલે આઈ હેવ બીકમ વેરી અવેર ઓફ ધીસ એટલે ફેમિલીમાં રિલેશનશિપ કરવામાં અદ્વૈત યુ નીડ ટુ ઇન્વેસ્ટ. ઇટ ડઝન્ટ હેપન લાઈક દેટ યુ સી. એટલે કોફી વિથ DGS ઇઝ હેલ્પિંગ મી વન ટુ વન ઇન્ટરેક્શન. એને સો એનીવે આઈ થિંક હું થોડો જરા એગ્રેસિવ છું. દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન. હું મારી વાઈફ સાથે બહુ મારા આર્ગ્યુમેન્ટ થાય. સંધ્યા મને કહે તું દિલીપ બહુ ગુસ્સાવાળો છું. મેં કહું ગુસ્સાવાળો નથી, હું એગ્રેસિવ છું, આઈ એમ ડિસિપ્લિન. બધું આમ એ છે, એક સ્ટાઇલ છે મારી. એનીવે સો દેટ ઇઝ થિંગ. પછી નો બટ આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે તમે આટલું બહુ ક્લિયરલી શેર કરો છો. તમારા કે ફેમિલી જોશે, એમ્પ્લોઈઝ બી જોશે. આઈ ડોન્ટ નો. અને એક બીજી એક ઇનપુટ મારી જાતને મેં રિયલાઇઝ કર્યું કે વોટ આર ધ થિંગ્સ દેટ આઈ નીડ ટુ ચેન્જ. થોડો ઇન બિહેવિયર ડિફરન્ટ વિથ ધી સ્ટાફ. દોસ્ત ડેઝ થોડું આમ એગ્રેસિવ આવે ને થોડા આમ. હવે બધાની એક સ્ટાઇલ હોય કામ કરવાની, બધાને એક ટાઈમ જોઈએ આપવાનો.
તો આઈ એમ વેરી એગ્રેસિવ પર્સન. આમ ખબર નહીં પહેલેથી થોડું આમ સ્પીડમાં માનું તો એ આઈ નીડ ટુ ચેન્જ. તો એ મેં લખ્યું છે આમાં. આઈ નીડ ટુ ચેન્જ ઓન દેટ, રાઈટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન, my writing, go and meet elderly people in family regularly. You need to meet elderly people, you see. Talk to them. જેમ માણસ ઓલ્ડ થાય ને એટલે નાનું થતું જાય. તમે મળો ને એને એટલું સારું લાગે. યુ આર શેરિંગ, યુ સી. તમે વાત કરો, અમને સાંભળો તમે, યુ સી. તો આ બધું મારું છે ને લખેલું છે. અને એના જે બેનિફિટ છે ને આ કરવાથી શું થાય એના બેનિફિટ પછી મેં લખેલા છે. આઈ વોન્ટ શેર વિથ યુ, પણ these are the very profound question, you know. આ 2099માં લખેલા છે, રાઈટ. આ બધું. સો આઈ મેન્ટેન એ જર્નલને જેવું કરું જ છું. મને દરરોજ સવારના ઉઠીને 5 વાગે ઉઠીને મારી સીટ પર બેસું વોક લઈને, અને આઈ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ અ લોટ, બિકોઝ ટાઈમ ઇઝ ફ્લાઇંગ, અદ્વિતી. સી, ઇટ્સ નોટ ટુમોરો, ઇઝ ટુડે. ભગવાને મને છે ને બધું જ આપ્યું છે. જો બધા પાસે, તારી પાસે ટાઈમ હોય, મારી પાસે 5 વસ્તુ ભગવાન આપી છે. મને એક તો સરસ હેલ્થ આપી છે, એકદમ ફિઝિકલ, મેન્ટલ, બધી રીતે. નંબર 2, વન્ડરફુલ ફેમિલી. જે ફેમિલીનો સપોર્ટ ના હોય ને તો તમે ના કરી શકો. આ બધા ફેમિલીમાં મારા માય સન, માય ડોટર ઇન લો, બધાનો, માય વાઈફ, બધાનો ફૂલ સપોર્ટ. હું જે બી અમે કરીએ છીએ, અમે બધા જ કરીએ છીએ. ઇટ્સ નોટ, આઈ એમ અ ડ્રાઈવર એકચ્યુઅલી, બાકી ઇટ્સ અ જોઈન્ટ એફર્ટ, યુ સી. સો એક બધાના સપોર્ટ ત્યાં ચાલી રહ્યું છે, એનો. અને મને એમ લાગે કે મારે, હું શું કરી નાખું, કે હજુ 10 વર્ષ મારે કરવું છે, પણ હું શું કરી નાખું. મને એમ થાય કે યાર નહીં મજા આવતી. બધા કે તું આટલું તો સરસ કરે. મેં કહું ના, એવું સરસ કરે એવું નહીં. મને 10 on 10માં કહું તો હું એમ 5 on 10 ઓન ધીસ ગિવિંગ બેક એક્ટિવિટી. કે ભગવાન જો મને હેલ્થ આપી છે, વેલ્થ આપી છે, સરસ. આઈ એમ વેરી પાવરફુલ. તું મને પૂછે કે વોટ ઇઝ યોર વન સ્ટ્રેન્થ ઇન બિઝનેસ, તો માય વન ઓફ ધી ગ્રેટેસ્ટ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ ધી પીપલ, રિલેશનશિપ, મેનેજિંગ પીપલ. આઈ વેરી ગુડ એટ દેટ, યુ નો. આઈ મેન્ટેન વન્ડરફુલ રેપો વિથ ધ પીપલ એન્ડ દેટ મી. એટલે મારી બહુ વન્ડરફુલ ટીમ છે. એટલે પૈસા છે, હેલ્થ છે, મારી પાસે મેનેજમેન્ટ સ્કિલ છે. આઈ કીપ પીપલ ટુ ડૂ ધ વર્ક. અને સરસ બીજા વર્ષો આપ્યા છે. તો હું આને કેવી રીતે વાપરું. મેં છે ને મારું એક પિક્ચર, અમે દર વર્ષમાં એકવાર મારી બર્થડે હોય ને તો સ્ટાફ બધો ભેગો થાય, ઓફકોર્સ બધી ફોર્માલિટી કરે, હેપી બર્થડે બધું કરે. પણ તે ટોટલ મને એવું કે સર મને 10 મિનિટ મને કંઈક કહો તમે. હા, તો મારે એ કહેવાનું હોય. તો 5 વર્ષ પહેલાં એ મને યાદ છે. હું એ મારે કહેવાનું તો હું એક બોર્ડ મૂકું ત્યાં આગળ અને રાઇટ ડાઉન, અને પછી બધાને એક શેરિંગ કરું. તમે એક દિવસ મેં 5 વર્ષ પહેલાં એક શેરિંગ કર્યું, વિચ આઈ વોન્ટ ટુ શેર વિથ યુ. તો એ શેરિંગમાં એવું છે 3 વસ્તુ, કે તમે જ્યારે ઉપર જાઓ, અને ઉપર જાઓ ત્યારે એક એવું વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું છે કે ભગવાન ત્યાં ઊભા હોય. દેર આર 2 doors, રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ, સ્વર્ગ અને નર્ક. તમે ઉપર પહોંચ્યા, તમારો ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યૂ કોલ, રાઈટ. એટલે ભગવાન તમને સવાલો પૂછે કે તને અહીંયા લઈ જવું કે અહીંયા લઈ જવું, રાઈટ. તો ધોઝ પ્રોફાઉન્ડ ક્વેશ્ચન ભગવાન શું પૂછે તને, તે પ્રોફાઉન્ડ ક્વેશ્ચન્સ, ઇફ યુ નો દેટ ફ્રોમ બિગિનિંગ, then you have your life like that. તેવા પ્રોફાઉન્ડ ક્વેશ્ચન્સ કેવા હોય? ફોર એક્ઝામ્પલ, એ કે ભાઈ દિલીપ, મેં તને લાઈફ આપી, જન્મ માણસ બનાવ્યો, પૃથ્વી પર આપ્યો, તો ત્યાં જઈને તે શું કર્યું? તે કેટલા જ લોકોના જીવ બાળ્યા કે દુઃખી કર્યા? તે કેટલા લોકોને તે લોકોના એ લીધા, બ્લેસિંગ્સ લીધા? વોટ અબાઉટ યોર કેરેક્ટર? તે શું કર્યું લાઈફમાં કે ખાઈ પીને મજા કરીને આનંદ કરવાનો? ઓફકોર્સ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન. બટ એક આ બહુ સ્ટ્રોંગ પ્રોફાઉન્ડ ક્વેશ્ચન છે. તો તમે આ સવાલ જાતને પૂછો કે મારે આ ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો છે, અને ઇફ યુ ક્રિએટ યોર લાઈફ લાઈક દેટ, દેન આઈ થિંક યુ રિયલાઇઝ કે એક અવેરનેસ આવે કે મારે તો ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો છે, તે વખતે મારે શું જવાબ આપવાના છે. તો યુ પ્રિપેર યોર લાઈફ લાઈક દેટ. તો દેટ ઇઝ નંબર 1. એ પિક્ચર હું રિયલાઇઝ હંમેશા કરું. સેકન્ડ પિક્ચર વિચ આઈ વિઝ્યુઅલાઇઝ એવરી ડે. આપણે કપડાં ધોઈએ ને, અને પછી ધોઈને પછી નીચોવીએ ને, તો આમ કેવું પાણી જરાય રાખતા નીચોવી કાઢીએ ને, તો આપણી લાઈફને આપણે એવી રીતે નીચોવી કાઢવાની કે જ્યારે પેલું ડાયએમ્પ્ટીની વાત કરીએ ને, જ્યારે ઉપર જઈએ ને, આપણી પાસે કશું જ ના હોય.
આપણું નોલેજ, લક્ષ્મી, બધું આપણે આમ નીચોવીને જવાનું, કશું બાકી ના રહે. નો રિગ્રેટ્સ ઇન લાઈફ, ડાઈ એમ્પ્ટી, નો રિગ્રેટ્સ. તમે મને કહો કે દિલીપ આજે ભગવાન મને ઉપર બોલાવે તો હું તને કહું છું there is no regret in me. I day every day, I live every day. એવું નહીં કે કાલે નહીં, આજે જ. એટલે તો એ સ્ક્વિઝિંગ યોર સેલ્ફ ટુ ધ ફુલેસ્ટ, દેટ ઇઝ માય સેકન્ડ પિક્ચર આઈ વિઝ્યુલાઇઝ કે ભાઈ કંઈ બાકી નહીં રાખવાનું રિલેશનશિપમાં. કોઈને બી મળો ને તો આમ એક આપવાની દ્રષ્ટિએ રાખવાની. હું આજે કંઈ પરચેસ કરવા જાઉં ને તો હું છે ને અદ્ભુત, મને આમ એટલો આનંદ આવે પૈસા આપવામાં. નેગોશિએટ કરવાની તો વાત જ નથી, પણ આમ બહુ પ્રેમથી હું આપું પૈસા. એટલે મને બહુ આનંદ આવે કે યાર એ 50 રૂપિયા તો હું કદાચ થોડા વધારે આપી દઉં, એટલે એ માણસને આમ દેટ્સ માય હેપીનેસ, યુ સી. સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ પિક્ચર, સ્ક્વિઝિંગ યોર સેલ્ફ. એન્ડ નંબર 3, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, wearing a student cap. I always wear a student cap, learning. બધું આવડે છે? નો. એટલે આઈ લર્ન અ લોટ. હું તારી સાથે તે બેઠો છું, તને ખબર નહીં પડે હું તારી સાથે શું ખેંચી લઈશ. યા બિકોઝ યુ સી નોબડી ઇઝ પરફેક્ટ, યુ સી. તો મને છે ને આમ હું બહુ જ કદાચ એટલે ભણવામાં એટલો હોશિયાર નહોતો, પણ મને છે ને એક આઈ એમ વેરી ગુડ એટ દેટ, રીડિંગ પીપલ અને ખેંચી લેવાનું, શીખવાનું, યુ નો. સો આઈ ઓલવેઝ વેર અ સ્ટુડન્ટ કેપ, યુ સી. અને તું કહે છે ને કે તમે ઓફિસમાં કેમ આવો છો? શ્રમિક સાથે અમારી લંચ મિટિંગ દરરોજ 1 કલાકની હોય, અમે સાથે બેસીએ લંચમાં. અને શ્રમિક ઇઝ લાઈક માય ફ્રેન્ડ એન્ડ હી લાઈક અ ફાધર. એટલે આઈ એમ અ ફાધર એન્ડ અમારો સન બી છે અને હી ઇઝ માય મેન્ટર ઓલ્સો. એટલે વી ડુ લોટ ઓફ શેરિંગ, યુ સી. એવી રીતે બધા જ સાથે, રાની સાથે, મારી ડોટર સાથે, બધા સાથે વી શેર અ લોટ. એટલે એ લર્નિંગ છે નેવર એન્ડ્સ, યુ નો. એટલે તું કહે છે ને કે તમે કેમ ઓફિસે આવો છો, પણ મને બહુ મજા આવે છે. આઈ લર્ન અ લોટ. સો 3 થિંગ્સ, યુ નો. સો એક વેરિંગ અ સ્ટુડન્ટ કેપ વિચ એક્સાઇટ્સ મી ઓલવેઝ. So this is what about my journey, you see. What are your learnings from your son, or what are you learning nowadays? Oh yeah. What have you learned so far? My son? Yes. તમે આ સવાલ મારી ઓફિસમાં પૂછો ને કોઈને, મારી જાણ વગર, હા, કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન દિલીપ શાહ અને શ્રમિક. તો શ્રમિક ઇઝ, મેં છે ને મારું મેન્ટરનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે અદ્ભુત. તને બતાવું નહીં અત્યારે, પણ બુક સિવાય કે જેની પાસે હું લાઈફમાં બહુ શીખ્યો છું. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ, એક તો ફાધર આવે, પપ્પા પાસે સંગીત શીખ્યો છું, રીડિંગ બુક્સ અને એક ડિસિપ્લિન, એ પપ્પાનું એક આવ્યું છે બ્લડમાં. તો બધા પાસે કંઈક ને કંઈક શીખ્યો છું. તો શ્રમિક સાથે, શ્રમિક 2003માં પાછો આવ્યો. શ્રમિક ઇઝ અ વેરી કૂલ ગાય, એકદમ સિમ્પલ, વેરી સિસ્ટમેટિક, વેરી ઓર્ગેનાઇઝડ. હું થોડો આમ એગ્રેસિવ ખરો. શ્રમિક ઇઝ એ જ વસ્તુ શ્રમિક બહુ અલગથી કરે, સરસ. અને એ આઈ વુડ સે ઇઝ અ વન્ડરફુલ મેન્ટર. આઈ રીલી લર્ન ફ્રોમ હિમ લોટ ઓફ થિંગ્સ. અને બહુ સરસ ડ્રાઈવ કરી રહ્યા. જે લોકો મોના કેમ્પમાં હમણાં પછી આવ્યા છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં, અને શ્રમિક સાથેનું 1-to-1 રિએક્શન, ઓફકોર્સ આઈ એમ ધેર, પણ શ્રમિક સાથેનું બિકોઝ શ્રમિક ઇઝ અલ્ટિમેટલી અત્યારે હી ઇઝ ધી વન ઓફ ધી ડાયરેક્ટર ઓફ મોના કેમ્પ, રાઈટ. તો શ્રમિક ઓલમોસ્ટ ટેકન ઓવર. અને મારા અને શ્રમિક વચ્ચેની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે મારા KRA છે, એટલે હું કોઈ ઓફિસમાં આવીને કંઈ આઈ ડોન્ટ ડુ, મારા એક આઈ નીડ ટુ એડ વેલ્યુ છે. KRA ઇઝ અ કી રિઝલ્ટ એરિયા, મારા બી છે, આઈ ટુ એડ વેલ્યુ. તો શ્રમિક સાથેનું એક બહુ સરસ ઇન્ટરેક્શન છે, અને આઈ થિંક આઈ એન્જોય દેટ જર્ની. અને 10 on 10 ને એ બધું અમે લોકો વી રિયલી એન્જોય દેટ જર્ની, યુ નો. અને આઈ એમ રિયલી બ્લેસ્ડ, દેટ મચ આઈ કેન ટેલ યુ. તમારે ઇન્ટરનલી કોઈ કામ એવા કોન્ફ્લિક્ટ થાય, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ થાય અબાઉટ બિઝનેસ ડિસિઝન્સ એન્ડ ઓલ? ટચવુડ. કોન્ફ્લિક્ટ એટલા માટે નથી થયા કે આખો ખબર એક બ્રોટઅપ એવું છે, અને એટલું સરસ એનું બી રીડિંગ છે. એ કદાચ મારા કરતાં બુક્સ વાંચતો હોય, વર્કશોપ એટેન્ડ કરતો હોય, અને લોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી. શ્રમિક અને રાની દે લીવ અ લાઈફ ઓફ શું કહેવાય એને, સિમ્પલ લાઈફને શું કહેવાય પેલું, આઈ ફોરગોટ દેટ વર્ડ. શ્રમિક ધારે તો આજે બધું નો શો ઓફ, યુ નો. પેલો એક વર્ડ છે અદ્વિત, તને ખબર છે?
ટ્રાઇંગ ટુ લુક બેટર, એવોઇડ લુકિંગ બેડ. આપણે એક માણસમાં એક આજકાલના એમને એક સવાલ કર્યો ને કે ભાઈ આજકાલના છોકરાઓને તમે દિલીપભાઈ શું એડવાઇસ આપો? તો આજકાલના એક જમાનામાં મને કેવું દેખાય છે કે પીપલ આર ટ્રાઇંગ ટુ લુક, જે નથી ને તે બતાવવા ટ્રાય કરે છે, અને એવોઇડ લુકિંગ બેડ. હું ખરાબ છે એવું નહીં, દે ઓલવેઝ ટ્રાઇંગ ટુ લુક બેડ. તો જે છે ને એ ઓરિજિનાલિટી દિવસે દિવસે ઓછી થતી જાય છે. એક આ બધું જે ઇન્ટરનેટ ને બધું જે છે, તો એ એક આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ. અને આઈ બિલીવ કે એ ચેન્જ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, એક અવેરનેસ યા. તમારા કારણ કે બિઝનેસ તમારે જે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું તે વખતે થી આટલા વર્ષો પહેલાં, તો યુ વેર એબલ ટુ ગીવ ટાઈમ ટુ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન એટ દેટ ટાઈમ? બહુ સરસ સવાલ કર્યો. આ એક થોડો હસવા જેવો આન્સર છે મારો, પણ ઇટ્સ અ ટ્રુ આન્સર. મારે લગ્ન થયા ને સંધ્યા, શી ઇઝ ફ્રોમ અમદાવાદ. ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ લવ મેરેજ. તો વેન ઇટ વોઝ ઇન ધ ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ તો મને એક દિવસે કહે છે કે દિલીપ, આઈ વોન્ટ એન કમિટમેન્ટ ફ્રોમ યુ. શું કમિટમેન્ટ? વોટ કમિટમેન્ટ યુ વોન્ટ? મને કે બિફોર ગો અપ તારે મને 50 કન્ટ્રીમાં ફેરવવાની. ઓકે. 50 કન્ટ્રીમાં. મેં કહ્યું ડન. સો અત્યાર સુધી વી હેવ મૂવ ટુ 38 કન્ટ્રીઝ. ઓકે. 12 કન્ટ્રી બાકી છે, તે કદાચ બધા થશે. એમાં કન્ડિશન છે પાછી સંધ્યાની કે એકને એક કન્ટ્રીમાં વારંવાર ગણીએ તો એ નહીં ગણવાનું. બરાબર. રાઈટ. સો ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ ગણવાની. તો મેં 38 કરી છે અત્યાર સુધી. સો મારું ક્વેશ્ચન જે છે ને કે હાઉ યુ આર એબલ ટુ બેલેન્સ, તો મેં આ 38 કન્ટ્રીઝ કંઈ 3 વર્ષમાં નથી કરી, શરૂઆતથી. હું એવું માનું છું અદ્વૈત, અને ધીસ ઇઝ માય એડવાઇસ ટુ યંગસ્ટર ટીમ પીપલ ઓલ્સો. આજકાલ તો બધા પાસે પૈસા બી બહુ છે. જે યંગસ્ટર છે ને, હસબન્ડ વાઇફ બંને કામ કરે છે. તો આઈ થિંક દે અર્ન ગુડ મની, દે વેરી સ્માર્ટ. તો બિકોઝ ઓફ દેટ દે આર એબલ ટુ બાય હાઉસ, કાર, બધું થઈ જાય, અને દે આર ટ્રાવેલિંગ અ લોટ. સો મારું સ્ટીલ એક એવું સજેશન છે કે લાઈફમાં છે ને, નેવર પોસ્ટપોન યોર જોય. પૈસા ના હોય ને તો બોરો કરીને બી ફરો તમે. અમે જ્યારે પૈસા હશે ને ત્યારે બી ટુ લેટ પોસિબલી. મેં આ એક આપણા કોઈ ગુજરાતી જ કવિ છે જેમણે આ કીધું છે કે કે તમે દરેક વ્યક્તિ એટલે પોતાના બાળકોને આઈ મીન કંઈક ઉધારના પૈસા લઈને બી એટલીસ્ટ કન્ટ્રીઝમાં મોકલવા જોઈએ, જસ્ટ ટુ ગેટ દેટ એક્સપિરિયન્સ, બિકોઝ ટ્રાવેલિંગ ટીચીસ યુ અ લોટ એન્ડ એક્સપાન્ડ યોર હોરાઇઝન, પર્સનાલિટી, અને બહુ જરૂર છે. એટલે યોર આન્સર ધીસ ઇઝ વોટ મી છે કે આઈ નેવર મિસ દેટ. કારણ કે મારી જે પહેલેથી જે 5 વાગે ઉઠવાની ટેવ છે ને, એમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ હું મારો બિઝનેસને એન્જોય કરતો હોઉં ને. વોટ અબાઉટ માય ફેમિલી? હું એન્જોય કરતો, ઇટ્સ માય પેશન, બટ વોટ અબાઉટ માય ફેમિલી? સો આઈ મેક શ્યોર દેટ આઈ ઇન્વેસ્ટ માય ટાઈમ વિથ ધેમ. એ મારા છોકરાઓ હોય, આજે બી. તો આજે બી અમારું વર્ષમાં 6 ટ્રીપ નક્કી જ હોય. એક ટ્રીપ મારી સંધ્યા તો હોય જ, પછી એક ટ્રીપ જે રાનીની છે ડોટર ઇન લો, એનું ફેમિલી, અમારું ફેમિલી, વી ગો ટુગેધર. પછી મારી ડોટર છે અનુજા, બોમ્બે, એનું ફેમિલી અમે લોકો સાથે જઈએ. પછી એક ફેમિલી એન્ટાયર અમે લોકો બધા સાથે જઈએ. તો આ 6 ટ્રીપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ આઈ ફીલ કે રિલેશનશિપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ક્વોલિટી ટાઈમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ધીસ મેક્સ, બાકી શું હોય આજકાલ બધા યુ ક્રિએટ લોટ ઓફ ઇશ્યુઝ, ગેપ્સ આવે ને. તો આનાથી મને એવું લાગે છે કે બહુ મજા આવે છે, અને વન્ડરફુલ રિલેશનશિપ યુ સી. સો આઈ થિંક આઈ નોટ મિસ દેટ ઇન્વેસ્ટિંગ ક્વોલિટી ટાઈમ વિથ માય ફેમિલી ઓલ ધીસ યર્સ. મહેનત બી કરી, કામ બી બહુ કર્યું, પણ આઈ થિંક આઈ વોઝ વેરી અવેર કે આઈ ડોન્ટ ટુ મિસ. સો તમને એટલે તમારી આટલી વાતો સાંભળીને મને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે તમારું માઇન્ડ ઓલવેઝ ચાલુ જ હોય? આઈ મીન લાઈક આર યુ એટ પીસ સમટાઈમ્સ, ઓર કે કંઈક ને કંઈક ચાલ્યા જ કરતું હોય માઇન્ડ? ના, એટલે મેં કીધું ને કે હું ટાઈમનો ને એનર્જીનો કંજ્યુસ છું, પણ લેટ મી ટેલ યુ કે મને સંગીતનો બહુ શોખ છે. આઈ કીપ ઓન લર્નિંગ. હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી હાર્મોનિયમ વગાડું છું, પ્રાર્થના કરું દરરોજે, મંદિર છે ઘરમાં, રાઈટ. પ્રાર્થના કરું તો હાર્મોનિયમ વગાડું, ગાઉં છું. ફેમિલીમાં બધા ભેગા થઈએ ત્યારે હું ભજન ગાઉં. એટલે ગાવાનું મારું એક પેશન છે. હમણાં 3 મહિના પહેલાં મેં કહું મારે હવે હાર્મોનિયમ થોડું પ્રોફેશનલી શીખવું છે, તો મને હવે સંગીત સર આવે છે,
ત્રણ સંગીત, ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, ફોર એક્ઝામ્પલ હવેલી સંગીત, મંદિરમાં અમારું નંદાલય છે એમાં હવેલી સંગીત, તો હવેલી સંગીત આ બધા તમે જ્યારે ગાઓ ને તો તમે યુ ગો ટુ એ ભગવાનનું એક કનેક્શન અને ત્યારે છે ને આઈ ફોરગેટ એવરીથિંગ. મને એટલી મજા આવે. એવરી મંડે અને એવરી સેટરડે મોર્નિંગ મારા સર આવે સંગીતના અને સાહેબ 2 કલાકનું જે સેશન થાય ને આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. એટલે એ છે ને એટલે એવું નહીં કે આ બધું કરવામાં આમ બધું ભૂલી જવાનું, પણ એટલું જ એન્જોયમેન્ટ. બીજું એક તને કહેવાનું રહ્યું કે વન ઓફ માય સક્સેસ ફોર્મ્યુલા કે જે બી છું એનું એક વન ઓફ ધ રીઝન એક તો અર્લી મોર્નિંગ જે ઉઠું છું તે. બીજું છેલ્લા આટલા વર્ષોથી એવરી વેડનસડે આઈ ડોન્ટ ગો ટુ ધ ઓફિસ. ઓકે. આઈ ગો ટુ માય ફાર્મ હાઉસ. 10 વાગે જવાનું, ટિફિન સંધ્યા આપી દે મને અને સાંજના 6 વાગે પાછા આવવાનું. એ દિવસે ઓફિસમાંથી નો કોલ્સ, આઈ ડોન્ટ સી એની મેસેજીસ. ઘરેથી બી સંધ્યા બી મને ફોન ના કરે. આઈ એમ વિથ માય સેલ્ફ. મારી રીતે ફાર્મ હાઉસમાં બેઠો, સરસ મારા કેરટેકર છે ત્યાં આગળ. અને એ શું છે કે આખો દિવસ એવું નહીં કે આખું આમ કંઈ બિઝનેસની કામ કરું. આઈ એન્જોય એક સરસ મ્યુઝિક વાગતું હોય, એક બુક્સ વાંચતો હું, એક ટાઈમ ટુ યોર સેલ્ફ, ક્વોલિટી ટાઈમ ટુ યોર સેલ્ફ. હવે આ છે ને રિયલી હેલ્પ મી. આ છે ને આઈ થિંક ધીસ ડેઝ ઇઝ મિસિંગ. આજકાલ કહે છે એને મી ટાઈમ કહે છે. મી ટાઈમ. અને એ આટલા વર્ષોનું મારું જે છે ને મને એટલે તું કહે છે ને એવું નથી કે હું આમ આખું દિવસ આમ ભાગમભાગી કરતો કે મારા ઇટ્સ નોટ અ ગોલ, ઇટ્સ માય પર્પઝ દેટ આઈ એમ ફોલોઈંગ. મારું પર્પઝ કે સવારના ઉઠું ને તો આમ કૂદીને ઉઠું, આમ એવું નહીં કે આમ આળસ ને એવું ને, આમ એટલું એક્સાઇટમેન્ટ હોય કે આજનું મારે શું કરવાનું છે. અને મેં આઈ મેક અ લિસ્ટ, આજનું લિસ્ટ બનાવું ને તારે મારું ઉપર ટોપ પર શું આવે કે ના રાઇટ ડાઉન. મારે આ નોટમાં મોબાઈલના નોટમાં તો લખું પણ રાઇટ ડાઉન માય ફૂલફિલિંગ ડે, ટોપ 3. હું આજે એવું 3 વસ્તુ શું કરીશ વિચ ગીવ્સ મી અ ફૂલફિલિંગ એક સરસ રાતના સુતા પહેલાં એક આનંદ આવે કે આજે મેં આ સરસ કામ કર્યું. યુ સી, એટલે આઈ રાઇટ ડાઉન. અને પેલું એક લો ઓફ એટ્રેક્શન છે ને, યુ બીકમ વોટ યુ થિંક. આઈ ફોલો દેટ લાસ્ટ સો મેની યર્સ. એમાં 3 વસ્તુ છે. યુ બીકમ વોટ યુ થિંક, એમાં 3 વસ્તુ છે. એ લો ઓફ એટ્રેક્શન છે. આઈ ડોન્ટ નો ઇધર યુ રેડ ધ બુક. ધ સિક્રેટ. એમાં 3 વસ્તુ છે. સિમ્પલ. 1, ask. Ask. Second, you believe it. Believe and receive it. Yeah. Receive it. When you ask, you have to be very clear કે what you want. એટલે હું શું કરું એ લખું કે મને શું જોઈએ છે. અને આઈ ડ્રો ધ પિક્ચર. મારી લાઈફમાં જે બી સક્સેસીસ આવ્યા છે ને અત્યારે ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધી લો ઓફ એટ્રેક્શન. મારું એ બી એ બોમ્બે ગેસ્ટ હાઉસ, બી એ માય ફાર્મ હાઉસ, બી એ મોનાકેમ હાઉસ, બી એ ગોવિંદશાળા, આખું વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું મેં કે મારે આવું કરવું છે. અને ઇટ હેપન્ડ. રાઈટ. ઓકે. તો તમે તમારી એક વીકનેસ હમણાં શેર કરી કે યુ આર લિટલ બિટ ઇમ્પેશન્ટ સમટાઈમ્સ, ઇઝ ધેર એનીથિંગ એલ્સ દેટ યુ વોન્ટ ટુ શેર અબાઉટ યોર વીકનેસીસ? Maybe something in business or in relationship, anything? Not really, because this is one of my definitely a weakness. I am very, મારામાં ધીરજ બહુ ઓછી છે. કશું બી કરવા માટે બહુ જલ્દી કરવું પડે મને. એટલે ઉતાવળિયો કહેવાય ને, થોડું ઉતાવળિયો છું. અને એ કદાચ વીકનેસ ગણી બી શકાય, કારણ કે એક લાઈફમાં પેશન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ધીરજ રાખો એનો. તો એ હું કરી રહ્યો છું. આઈ એમ અવેર ઓફ ઇટ. અને થોડી થઈ રહી છે આવું છે. બાકી બીજી વીકનેસમાં કદાચ મને આમ મે બી તમારા કોઈક તમારી કોર ટીમમાંથી કંઈક તમને એવો ફીડબેક મળ્યો હોય કે કદાચ ના, એ એટલે ડાયરેક્ટ ના મળ્યો હોય, ના કોર ટીમમાંથી તો ના જ મળે, કારણ કે એ લોકો કદાચ એવું ના કે. પણ મારી જાતે એક બિકોઝ આઈ એમ અ થિંકર ને, તો હું જાતે જ કહું ને કે મને કારણ કે હું આટલું દિવસ વાંચતો હોઉં, આટલું સવારે ઉઠીને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરતો હોઉં, તો મને ખબર તો પડે ને. મારા સાથે સવાલ તો કરું કે હું કઈ જાતનો વ્યક્તિ છું છે કે નહીં ગો આઉટ. એક આ દુનિયામાં હવે જે આખું છે ને આપણે વી આર ગોઈંગ થ્રુ દેટ કયું કહેવાય એક લાઈફ પેલી એક તો લોટ ઓફ કોમ્પિટિશન, કમ્પેરિઝન, જેલસી, તો હું બી એમાં જ છું અત્યારે. એ એમ્બિયન્સમાં છું હું. કંઈ બરાબર છે. હું જેવો બહાર નીકળું ઘરની, ઓફિસમાં બધું જેવો ઘરની બહાર નીકળું, ગાડીમાં બેઠો હોય એટલે કોઈક કોઈક વચ્ચે આવે છે, કોઈક રોંગ સાઈડ પર જાય તો આમ એ થાય ને. તો મારા ડ્રાઈવરને કહું કે યાર એટલે આમ થાય, એ બધું આમ થાય. તો દેટ ઇઝ હજુ એ છે મારામાં થોડું. બીજું એક મને એવું લાગે છે કે વેર આઈ એમ નોટ 10 on 10 પોસિબલી,
કોઈક વાર કમ્પેરિઝન આવી જાય છે. ઓકે. કમ્પેરિઝન એટલે એ છે કમ્પેરિઝન કેવી આવે કમ્પેરિઝન કેવી હા નો બિઝનેસ અચીવમેન્ટમાં જરાય બી નથી, પૈસાની બાબતમાં નથી આવતી. કમ્પેરિઝન એવી આવે કે લેટ્સ સે સુધા મૂર્તિ, બધા જે બિગ સેલિબ્રિટી છે કેટલા સરસ સરસ કામો કરે છે, એ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ યુ છે અને વેરી ડાઉન ટુ અર્થ રાઈટ. તો મને એવું લાગે કે હું આ જે અમુક કામ કરું છું ફાઉન્ડેશનના, તો મને એવું લાગે કે હું એવું શેરિંગ કરું છું તો આમ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ લુક માય સેલ્ફ કે હું કંઈક કરું છું, આમ ટ્રાઇંગ ટુ લુક ગુડ વિચ શો ઓફ આઈ એમ નોટ સોર્ટ ઓફ કેપેબલ ઓર બટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ શો ઓફ, એવું આમ ફીલ થાય મને. એટલે ટુ બી ઓનેસ્ટ છે ને, આટલા વર્ષોથી હું કોઈ આઈ એમ નોટ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ, આઈ એમ નોટ ઓન ફેસબુક. હું એ ખબર નહીં મને આઈ ફીલ દેટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. તમે જે બી કરી રહ્યા છો તે એક ઓલમાઇટી ભગવાન જુએ છે અને આઈ થિંક આઈ એમ હેપી અબાઉટ ઇટ. પણ કોઈક વાર આ જાતની આમ થોડી એક આવે કે હું યાર આવું નથી કરી શકતો. એ જેલેસી કહો તમે કે કમ્પેરિઝન કહો તો એક એ છે. અને એટલે લાઈક અચ્છા એટલું તમે પોતાનું પ્રમોશન નથી કરતા કે કરવાની ઈચ્છા નથી થતી, એ તમે કંઈક આમ એઝ અ વીકનેસ નથી, મારે કરવું નથી. અને પછી મને ઘણા એ લોકોએ કીધું હમણાં કે મેં તને કે ભાઈ મારે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, મારે આવું આમ સ્પ્રેડ કરવું છે કે હું આ કરું છું એવું કેવું છે બધાને, કે હું કહેતો નથી. તો મને ઘણા એવું કીધું કે તમારે દિલીપ કરવું જોઈએ. મેં કહું વાય? તો કે આ કરવાથી શું થાય કે બે વસ્તુ થાય કે સામેની વ્યક્તિને એક ઇન્સ્પિરેશન મળે કે તમે કંઈ સારું કરી રહ્યા છો, બરાબર છે. એટલે કદાચ તમે 100માંથી 5 જણને બહુ ઇન્સ્પિરેશન આપો તો આઈ થિંક યુ હેવ ડન યોર જોબ રાઈટ. અને બીજું કે વેન આઈ શેર તો કદાચ પીપલ એપ્રિશિએટ તો બહુ હ્યુમન વીકનેસ છે કે તમે જે કહો કે તમે કોઈ તમને એપ્રિશિએટ કરે ને તો યુ ફીલ ગુડ રાઈટ. તો મને કીધું કે તમે એવું કરો તો પીપલ વુડ એપ્રિશિએટ, તો તમને એક વધારે કામ કરવાની મજા આવશે. તો એ મેં હમણાં આવું મને થોડા વખત પહેલાં સમબડી ટોલ્ડ મી, હવે મેં સવાલ પૂછ્યો હતો એકચ્યુઅલી. તો આઈ થિંક આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ દેટ, બટ આઈ એમ નોટ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. એ બધું મને કરતો હતી. પણ અમારી કંપનીમાં મોનાકેમાં અમારી HR હેડ છે ને, તો એ લોકો અમે જે કરીએ છીએ ફાઉન્ડેશન એક્ટિવિટી એ બધું એ લોકો મૂકે છે ફેસબુકમાં બધું. હું જોતો નથી, મને ખબર નથી, પણ એ મૂકે છે બધા પિક્ચર આવે ને. અને આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ પીપલ, આઈ ડોન્ટ નો, બટ ધીસ ઇઝ માય થોટ પ્રોસેસ. યા પણ અધરવાઇઝ આઈ થિંક અદ્વૈત જો હું કંઈ એન્ડ ઓફ ધ ડે આઈ એમ ધી હ્યુમન બિંગ અને નો બડી ઇઝ પરફેક્ટ. પણ જેટલું થાય એટલું હું ટ્રાય કરું છું. પણ એ તો ગેપ તો રહેવાના છે. દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ લર્નિંગ પ્રોસેસ. દેટ્સ વાય આઈ વેર સ્ટુડન્ટ કેપ. યુ સી, એવું નથી કે આઈ એમ પરફેક્ટ, મને બધું જ આવડે છે, નો. પણ આઈ એમ સરાઉન્ડેડ બાય પીપલ, good people. So I think keeps me fit, you see, including my family, friends, ઓકે. તમે મને હમણાં આપણો ઇન્ટરવ્યૂ ચાલુ થયો પહેલાં તમે મને વોક થ્રુ આપતા હતા, આપણે 2nd ફ્લોર 1st ફ્લોર બધે ગયા અને બધા જ રૂમમાં મેં જોયું કે કંઈક ને કંઈક આવા કોટ્સ લખેલા છે, કોઈક સ્ટીવ જોબ્સનો, ગાંધીનો કે કંઈક ને બધું. અને એસ્પેશિયલી અહીંયા જે છે તમારી કેબિનમાં કે આઈ ચૂઝ ટુ લીવ બાય ચોઇસ નોટ બાય ચાન્સ. સો do you feel all the time that we have choice? I choose to live by choice, not by chance. હવે આ છે ને અવેરનેસની વાત છે. દાખલા તરીકે એક વાત કરું કે મારા ફ્રેન્ડ્સ છે બધા, there are different type of friends, 3-4 લેવલ હોય. એક પાર્ટી ફ્રેન્ડ્સ હોય, એક એવા ક્લોઝ સ્કૂલના એવા ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હોય જે વી ડોન્ટ ટોક અબાઉટ એની બિઝનેસ, જસ્ટ વી આર ફ્રેન્ડ્સ, સ્કૂલના ફ્રેન્ડ, એ ઓલ્ડ મેમરીઝ. કોલેજના ફ્રેન્ડ, એ મસ્તી મજાકવાળા ફ્રેન્ડ હોય બધા. તો આઈ હેવ એ ચોઇસ કે મારે કેવા ફ્રેન્ડ સેલેક્ટ કરવા છે, કેની સાથે બધા ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો છે. તો આઈ લીવ બાય માય ચોઇસ. લોકોને પછી લોકો શું કે આઈ ડોન્ટ કેર, યુ સી, પણ ધીસ ઇઝ આઈ લીવ માય ચોઇસ. સો આઈ બિલીવ દેટ આઈ એમ એબલ ટુ લીવ બાય માય ચોઇસ. પણ યસ, નોટ ઓલ ધ ટાઈમ. આઈ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. યસ્ટરડે મારે અમદાવાદ જવાનું હતું ને, તો વન ઓફ માય રીઝન વોઝ પેલું ક્લિનિકમાં મળવાનું હતું, અને બીજું હતું મારે એક ફેમિલી ફંક્શન હતું સંધ્યાના ફેમિલીમાંથી. તો ઇટ વોઝ નોટ દેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ આઈ નીડ ટુ એટેન્ડ દેટ ફંક્શન, મારે સાંજના આવી જવું હતું. તો મેં સંધ્યાને કીધું કે સંધ્યા
નહીં ચાલે, નો ચોઇસ. સો આઈ ડીડ ઇટ, અને આઈ રિયલાઇઝ ઇટ વોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું એમ વાત કરું કે ભાઈ આઈ ટેક કેર ઓફ એવરીથિંગ ફેમિલી, તો દેન આઈ રિયલાઇઝ કે નહીં, આઈ સ્ટેડ બેક અને વેડ અ વન્ડરફુલ ટાઈમ. તો એવું લાઈફમાં એવું નથી કે બધું ચોઇસીસ થાય છે, પણ આઈ થિંક યુ નીડ ટુ બી ફ્લેક્સિબલ. અને મારી પાસે ટાઈમ છે ને, મારી પાસે બધું છે. આઈ થિંક આઈ એમ ફ્લેક્સિબલ. તો કદાચ સંધ્યાને પૂછે તો રાઇટ આન્સર મળે. બિકોઝ તમારા જેવી જ લાઈફસ્ટાઈલ અને થોટ પ્રોસેસ મારા એક રિલેટિવ છે નજીકના, એમની છે. હી ઇઝ ઓલ્સો લીડિંગ અ કંપની એન્ડ ઓલ. તો તમને જ્યારે હું જોઉં તો એમને હું થોડું ઇમેજિન કરું છું, ત્યારે મને એવું થાય કે યસ, એકચ્યુઅલ એમના વાઈફને પૂછે ને ત્યારે ખબર પડે કે હાઉ મચ શી ઇઝ સફરિંગ ઓર સો બટ યા આઈ મીન સો દેટ્સ વાય. બટ હું તને એક દાખલો આપી દઉં, ચાલ ક્વિકલી આપી દઉં, કારણ કે સંધ્યા તો છે નહીં અત્યારે, અને સંધ્યાને પૂછીશ તો કદાચ શી માઇટ ગેટ ડિફરન્ટ રિપ્લાય. બટ લેટ મી ટેલ યુ માય ડે જર્ની, લાઈફ જર્ની. તો અમે આટલું ફરીએ છીએ. આ તો એક 38 કન્ટ્રીઝની વાત કરી. અમારા ફેમિલીમાં વી આર નોન કે અમે લોકો વી આર ઓલવેઝ ઓન ધ વ્હીલ્સ. સંધ્યા એન્ડ દિલીપ વી કન્ટિન્યુઅસલી મૂવ. નાની નાની જગ્યામાં વી એન્જોય છે, એટલે અમે લોકો બહુ ફરીએ છીએ, રાઈટ. અને આઈ એમ સ્પેન્ડિંગ લોટ ઓફ ટાઈમ વિથ માય ફેમિલી. આઈ ટોલ્ડ યુ કે અમે સાથે બધું કરીએ છીએ. તો અને બીજું કે હું કોઈ દિવસ એકલો, આઈ મીન આઈ નેવર ગો અલોન કે ભાઈ બધા ફ્રેન્ડ મળ્યા ને પાનની ગલ્લે મળે, એવું બધું લાઈફમાં કોઈ દિવસ કર્યું જ નથી. એટલે ઓલવેઝ ક્વોલિટી ટાઈમ વિથ ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ. એટલે એના બધી મે બી યુ કેન જજ કે ભાઈ whether I live my choice or not, એટલે this is what my yeah. અને તમે આમ કોઈ વખત ઇરિટેટ થાવ, ફ્રસ્ટ્રેટેડ થાવ તો કેવી રીતે આમ લાઈક હાઉ ડુ એક્સપ્રેસ? એટલે આમ તમારો વર્સ્ટ પાર્ટ કેવો થાય છે આમ? પહેલાં કદાચ આ બહુ વર્ષો પહેલાં હું થોડો બિઝનેસ જ્યારે ચાલુ કર્યું ને ત્યારે નોટ બ્રેકડાઉન્સ અને મને તો એવા દિવસો યાદ છે કે પહેલાં કે બીજા વર્ષમાં હું મારી જે પપ્પાએ ઓફિસ આપી હતી ને એ ત્યાંથી હું પપ્પાની ઓફિસમાં ચાલીને જતો, એટલે થોડું 10 મિનિટનું ડિસ્ટન્સ હતું. તો એકવાર તો મને એકદમ યાદ છે કે હું એટલો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો હતો. તો મને જગ્યા બી યાદ છે અત્યારે. એ જગ્યા આપણે સ્ટોક એક્સચેન્જ છે ને સારી જગ્યા, એ તો હવે બિલ્ડિંગ થઈ ગયું, પણ હું મારી ઓફિસમાંથી કલ્યાણ હોટલથી ત્યાં ચાલતો હતો, ત્યાં એકદમ ઊભો રહી ગયો. અને એ ખૂણામાં જઈને આઈ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇમ. એટલું ફ્રસ્ટ્રેશન કે સારું there was no direction. આમ કેમિકલ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો પણ ખબર ના પડે ક્યાં જઈ રહ્યો છું. પપ્પા છે ને દરરોજ સાંજના એમની ઓફિસમાંથી મારી ઓફિસમાં આવે, વોકિંગ ડિસ્ટન્સ, અને આવે એટલે હું ત્યાં અંદર બેઠો હોઉં. મને કે તારી ઇન્વોઇસ બુક બતાવો. એટલે સારું કે ઇન્વોઇસ તો બને જ ના હોય, ધંધો તો કંઈ આ વર્ષ 2 વર્ષ પછીની વાત કરું છું. કાં તો 2-5 ફ્રેન્ડ્સ બેઠા હોય આમ તેમ એટલે આમ કે હું એમને ચાહે કે આ કઈ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યો છે દિલીપ, શું કરશે? મારા બ્રધર્સ બી કે તું આ શું કરી રહ્યો છે, પ્લીઝ કમ એન્ડ જોઈન. આવા બધા ફ્રસ્ટ્રેશન આવતા. પણ એવા સિચ્યુએશનમાં યોર ક્વેશ્ચન કે હાઉ ડીડ યુ હેન્ડલ દેટ, તો આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ ઇનર બર્નિંગ ડિઝાયર કે લાઈફમાં કંઈ કરવું છે. અને મને એવું લાગે છે કે એક ખબર ને એક ઇનર કોન્ફિડન્સ કે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ પણ ઇટ વિલ હેપન. એ જે ઇનર કોન્ફિડન્સ છે ને એ વિચ ઇઝ માય બુક્સ રીડિંગ, મેન્ટરિંગ, એ દેટ રિયલી હેલ્પ મી સી. અને બહુ ફ્રસ્ટ્રેશન આવ્યા, બહુ બ્રેકડાઉન આવ્યા મને. પણ હું તને કહું કે આજે વોટ એવર આઈ એમ ટુડે ઇઝ બિકોઝ ઓફ દેટ. એ ગ્રાઉન્ડ લેવલ જે હું શીખ્યો, રાતના 2 વાગે કેમિકલ ટેન્કરમાં અમદાવાદથી બેસીને ડ્રાઈવરની બાજુમાં બેસીને નંદેસરીમાં કેમિકલ 2 વાગે રાતના ડિલિવર કર્યું છે, રાતના 2 વાગે. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એ લેવલનું કામ કર્યું છે. તો એ આજે બી મારે ટ્રાવેલ 3rd ક્લાસમાં કરવાનું હોય ને, નો ઇસ્યુ. એ બધું કરેલું છે એટલા માટે. ને એટલા માટે જ હું હવે બેસીને આઈ કેન ડેલિગેટ યુ સી. તો એટલે ફ્રસ્ટ્રેશન આવ્યા છે, પણ ઇટ હેઝ ટોટ મી. એક છે ને બહુ સરસ અદ્વૈત, એક આ તું આની વાત કરે છે તો એનો એક સરસ વર્ડ છે મારી પાસે. આ છે ને મારા એક પોપ્યુલર વર્ડ છે, વોકાબિલિટી કહીએ ને. હું દરરોજ સવારે વેન આઈ સ્ટાર્ટ માય ડે ને, અમારી જર્નલ છે, તો હું આ બધા આઈ ગો થ્રુ ધીસ વર્ડ. ધીસ મેક્સ મી વેરી ફિટ એન્ડ એનર્જેટિક. એમાં એક વર્ડ આને રિલેટેડ છે. તો યસ, 12 નંબરનો મારો પોઈન્ટ છે, પેઇન પ્લસ રિફ્લેક્શન
is equal to progress. When you have pain, then you need to reflect. એક રિફ્લેક્ટ કરવાનું, એને રિફ્લેક્ટ કરવાનો ટાઈમ હોય. એક સવારના ટાઈમ જે હોય ને, મારા માટે સવારનો ટાઈમ જે 5 થી સવારના 1 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, મારા માટે બહુ એનર્જેટિક ટાઈમ છે. તો વેન યુ હેવ લાઈક મને કંઈ બ્રેકડાઉન આવ્યું તો હું આઈ ટેક અ પોઝ અને નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગ આઈ થિંક અબાઉટ દેટ પેન ઓર પ્રોબ્લેમ એન્ડ રિફ્લેક્ટ કે વોટ હેપન, હાઉ ઇટ હેપન. સો વેન પેન પ્લસ રિફ્લેક્શન is equal to progress. Then you reflect yourself and come to a solution. લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ તો આવવાના જ છે, રાઈટ, પણ એનું રિફ્લેક્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટોક ટુ યોર સેલ્ફ કે વોટ હેપન, વાય ઇટ હેપન, સો આઈ થિંક આઈ એમ એબલ ટુ ઓવરકમ દેટ. અને બીજું મેં થોડું આ હમણાં ચેન્જ કર્યું છે કે હું જેટલું બોલું છું ને એનાથી 25% બોલવાનું ઓછું કરી દીધું છે. એટલે એનો મિનિંગ એવું નહીં કે હું નથી બોલતો, પણ આઈ થિંક ધો આઈ એમ અ ગુડ લિસનર, બટ આઈ થિંક આઈ નીડ ટુ મોર લિસન, ઓછું બોલવાનું. મારી વાઈફ સાથે, સંધ્યા સાથે બે બેઠો હું ને, તો નોટ દેટ આઈ એમ ઓલવેઝ રાઇટ, યુ સી, તો હું એને સાંભળું અને આઈ બીકમ અ મોર લિસનર, સાંભળવું વધારે. એટલે પહેલાં કરતાં આમ બહુ અવેરનેસ ત્યાં મેં સ્ટેપ લીધું છે ને, એમાં છે ને મને આઈ ફીલ ગુડ, ધ પર્સન ઓલ્સો ફીલ્સ ગુડ, સો એક આઈ થિંક આ 1 વર્ષની વાત છે, હમણાં જ એક મને લાગ્યું કે આઈ થિંક હું આઈ ગો ટુ દેટ લેવલ. એમને વધારે કમ્પ્લેન હોય છે આમ ઇન જનરલ એવું છે? ના, છે કોઈ બી બીકોઝ ઓફ યોર લાઈફસ્ટાઈલ ઓર યોર ધ વે. એટલે હું છે ને જરા મારું કેવું છે, એટલે બધાનું અલગ હોય ને, બધાનું અલગ હોય, એક બધાને એક ડ્રીમ્સ અલગ હોય, એક પર્પઝ અલગ હોય. આઈ એમ લિવિંગ વિથ માય પર્પઝ. સી, સંધ્યાનું એક અલગ પર્પઝ છે. સંધ્યા ઇઝ ઓલ ધ ટાઈમ ઓન ધ વ્હીલ્સ. એ આખો દિવસ શું કરે ખબર છે? સંધ્યાની અમારા ઘરમાં તો બધું 25 બધા સર્વન્ટ ને બધું છે, એટલે સી ડઝન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ, ડ્રાઈવર છે, બધું જ છે. સંધ્યાની પેશન ટ્રાવેલિંગ, એ દિવસના એટલીસ્ટ 3 કલાક એ ટ્રાવેલની વિડીયોઝ જોતી હોય, કન્ટ્રીઝનું જે જોવે એ જુએ. હવે જે જવાનું છે એનું બનાવે, એનું લિસ્ટ બનાવે, લિસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ ટુ સી, અને શી એન્જોયસ. અને જ્યારે અમે જવાનું હોય ને તો શી ઇઝ રેડી, એવરી પ્રિપેર્ડ એકદમ. એટલે શી એન્જોયસ, એનું પેશન એ છે. એટલે અલગ અલગ પેશન હોય ને. મને હું કોઈ દિવસે ટીવીમાં સિરિયલ નથી જતો, મને ખબર નથી, એવું નથી, હું પિક્ચર બી નથી જતો. હું એ જ પૂછવાનું, તમે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે શું કરો? એન્ટરટેન માટે મારું સંગીત છે, મારી બુક્સ છે, માય ફ્રેન્ડ્સ. નો મૂવીઝ? ના, પિક્ચર મને ઇંગ્લિશ પિક્ચર જોવાનું મને ગમે, પણ મને એવા પેલા સિરિયલ ના ગમે જે પેલા ડઝન્ટ ઇન્સ્પાયર યુ છે. મને એને જોયા જ નથી, આઈ ડોન્ટ સી. સંધ્યા બી નથી જોતી. ઓકે. અમે લોકો સાંજના જ્યારે સાથે બેસીએ ને તો પછી અમે લોકો કોઈ કપિલ શો એક એ બધા જોઈએ, વિચ ઇઝ એન્ટરટેનિંગ છે, અને જોક્સ સાંભળીએ, બધા બહુ સરસ જોક્સ આવે. તો પણ પેલી ફેમિલી સિરિયલ વી ડોન્ટ સે. કાં તો પછી અમે બધા ફ્રેન્ડ્સને મળીએ, વન્ડરફુલ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ એકચ્યુઅલી અમારું 4 મસ્તી ગ્રુપ છે, એનું નામ મેં આપ્યું છે મસ્તી ગ્રુપ. અમે બધા મસ્ત ભેગા થઈ તો મસ્તી કરીએ, એટલે બહુ મજા આવે. સો આઈ ઇનિશિએટ, અને મને પહેલેથી ટેવ છે કે બધાને એને ભેગા કરવાનું ને મજા કરવાનું, ને ભગવાને સરસ આપ્યું છે બધું. સો ઓકે અંકલ, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અબાઉટ ફર્ગિવનેસ. આર યુ એબલ ટુ ફર્ગિવ પીપલ ઓર વેર પીપલ એબલ ટુ ફર્ગિવ યુ? ઓર જો અદ્વૈત, આ સવાલ છે ને એ બહુ આમ આઈ એમ અ ઓર્ડિનરી પર્સન, લાઈક જે બધા છે આઈ એમ ઓલ્સો. એટલે ફર્ગિવનેસ એટલે વિથ લોટ ઓફ એક્સપિરિયન્સીસ બધું. તો મને પૂછે ને તો મારા સર્કલમાં એવું નથી કે જેથી અમારે કોઈને ફર્ગિવ કરવા પડે, એવું નથી. પણ વન થિંગ, there is one formula which normally I follow. I don't know whether this is connected to your question, but there is a word called CAD. CAD. આ મગજમાં હું રાખવું મેળા. તો C stands for change people if they are changeable. Change people if they are changeable. ફર્ગિવનેસની વાત આવે ને એટલે ઘણી વાર એવું થાય કે એટલે તો CAD is change people if changeable, if not A, CAD નો A, accept people
if acceptable. Whatever you are, I have to accept that, you see. I cannot all the time expect it to become like me, you know. So accept people as they are. Go to that level, you see. And third, D. D stands for delete. Delete means not that કોઈ વ્યક્તિ તમને ના ગમતી હોય તો ડિલીટ નહીં કરી દેવાનું. ડિલીટ એટલે you forgive them, you know. એટલે something like you don't have to think about that. એક સિસ્ટર શિવાનીનો એક વર્ડ છે, યુ સી, કે તમે કોઈ કાર્ય કરો ને તો તમે ખાલી એ વ્યક્તિના ખોટા વિચારો બી કરો ને, તમે એની સામે ના કરો પણ એના વિચાર નેગેટિવ વિચાર બી કરો તો દેટ્સ યુ આર ક્રિએટિંગ અ નેગેટિવ this thing. So sometimes it's not very easy, but એ ડિલીટ કરવાનું. જે લોકો તમને એ કહે તો ડિલીટ, યુ નો, એ મગજમાંથી તમે એને સાઈડમાં મૂકી દો, યુ નો. સો જનરલી આઈ ટ્રાય ટુ ફોલો, બટ ફર્ગિવનેસ ટુ બી વેરી સ્પેસિફિક, આઈ થિંક એવું મને કંઈ છે નહીં કે મારે એવું ફર્ગિવનેસ કોઈ મારી સાથે આટલા લાઈફમાં કોઈ એવું થયું હોય ને, એટલે આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ઓનેસ્ટલી. ઓકે, મેં લાસ્ટ હતો પણ એક ફાઇનલ, એટલે ક્વેશ્ચન નથી બટ લાઈક કમેન્ટ જેવું છે કે તમે બધી વાતો કરીને આઈ મીન લાઈક બધામાં કશે ને કશે ફોર્મ્યુલા બહુ છે એમ, કે અહીંયા આ ફોર્મ્યુલા છે, અહીંયા આ છે, હું આમાં આ રીતે વિચારું છું, આમાં 5 વસ્તુ આ છે, લાઈક એટલે જસ્ટ કમેન્ટ કે યુ આર લિવિંગ લાઈક દેટ, એમ કે દરેક વસ્તુ માટે એક તમારું બીકોઝ આઈ ટેલ યુ કે એ કરવા માટે યુ ટુ બી વેરી સ્ટ્રક્ચર્ડ થિંકિંગ જોઈએ ને. તમે આમ સવાર પર નીકળી ગયા, હા, તો હું આ સવારે જે મારું ફોલો કરું એ ના કરું તો મારો દિવસ આ હેફાઝાર્ડલી લાઈક પેલું ડ્રાઇવિંગ જેવું છે. ડ્રાઇવિંગમાં યુ નીડ ટુ બી શ્યોર કે ભાઈ આજે ગમે તેટલું રસ્તા છે કોઈ બી આવશે તો આઈ વિલ કીપ માય પેશન્સ, આઈ વિલ ડ્રાઈવ પ્રોપરલી. ઇટ ઇઝ માય રિસ્પોન્સિબિલિટી હાઉ ટુ ડ્રાઈવ માય સેલ્ફ. તો આ સ્ટ્રક્ચર્ડ થિંકિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ છે ને બધા ફોર્મ્યુલા નથી, આ લાઈફના અવેરનેસ છે, આ મારું લર્નિંગ છે. આ બધા મારા જે મારી વોકેબિલિટી છે એ બધા મારા વર્ડ્સ છે ને, ધીઝ આર very profound words which makes me feel good, happy inside, you see. આ કંઈ ફોર્મ્યુલા નથી કે આ મિકેનિકલ નથી. ઇટ્સ અ લોટ ઓફ ફિલિંગ, યુ સી. ઇટ હેઝ લોટ ઓફ ફિલિંગ ઇનસાઇડ, યુ સી. ફૂલ ઓફ ફિલિંગ્સ. બિકોઝ વિધાઉટ ફિલિંગ આ જો મિકેનિકલ હોય ને, ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. સો આઈ થિંક આઈ જસ્ટ હા, એટલે યા આઈ મીન તો મારે થોડું પરસેપ્શન ચેન્જ કરવાની જરૂર છે કે યા આઈ થિંક છે તમારે આ બધા મારા જો આઈ ગ્રોઈંગ બાય ગિવિંગ એટલે આ વર્ડ છે. તો ગ્રોઈંગ બાય ગિવિંગ એટલે તમે બોલો તો જ તમારામાં આવે કે ગ્રોઈંગ બાય ગિવિંગ એટલે યુ આર ગ્રોઈંગ બાય ગિવિંગ, યુ સી. યુ આર નોટ ગ્રોઈંગ બાય મની. તો આ વર્ડ્સ હેલ્પ્સ મી. લાઈક હવે બીજો વર્ડ છે આઈ એમ બિકમિંગ. આઈ એમ બિકમિંગ. દેર ઇઝ નો ગોલ બટ એઝ આઈ મૂવ ફોરવર્ડ આઈ એમ બિકમિંગ, યુ સી. તો આ વર્ડ વાંચું તો આઈ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આઈ રિમેમ્બર દેટ, યુ સી. હા, પછી આ બીજું છે પોપ્યુલર થિંકિંગ વર્સિસ રાઇટ થિંકિંગ. You want to become popular, એવું તમારું થિંકિંગ, but you want to be right thinker or the popular thinker. There is a difference. You want to be popular or you want to be a right thinker. So આ બધા જે વર્ડ છે ને, તો બીજું છે ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વર્સિસ પ્રાયોરિટી મેનેજમેન્ટ. What is time management? Is not the time management, it's a priority management, energy management during the day. તો આ બધા જે મારા સેન્ટેન્સીસ છે ને, that helps me to keep fit. It's not a mechanic, it is a lot of emotion inside, you see. And I think end of the day I make sure that I'm enjoying, you know, that journey, you see. Yeah. What is your biggest fear? Biggest fear. Last question. If you want to pass, you can pass. Biggest fear, yes. આમ વિચાર નથી કર્યો કોઈ દિવસ, પણ આમ તું મને પૂછે કે તો એ તો આઈ ટ્રાય ટુ સી કે ફિયર શું હોય. તો બિગેસ્ટ ફિયર કુડ બી losing a loved one. Okay. Yeah. Thank you so much, Uncle. Thank you. My pleasure, Advait. So nice of you for hearing me and allowing me to. અમને બંનેને ઘણું શીખવા મળ્યું આ I don't know. No, yes, of course. But I'm very grateful for your time, and I think for the first time I'm sharing my thoughts. I have never done this before. Oh, thank you. And I'm sure કે યસ યસ ઓફકોર્સ જે બી વ્યુઅર્સ જોશે એ લોકોને ઘણું આમાંથી શીખવા મળશે. એન્ડ
please keep on sharing such knowledge, your wisdom, your experiences. I can only share experience. I never advise. It's not. It's experience. Whatever I shared with in my experience, real thing, and yeah. યસ અને આ તો આપણું એક થયું આઈ મીન હવે આના સ્પિન ઓફ વર્ઝન થશે કે જેમાં વિલ ટોક અબાઉટ પીપલ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ યોર CSR એક્ટિવિટી એન્ડ સો મેની થિંગ્સ. No, I can tell you, Advait, let me conclude that I'm blessed. I'm 10 on 10. Really enjoying life. No regrets. આજે જવાનું હોય તો I'm ready. No regrets. Absolutely. અને બહુ મજા આવે છે. અને મને એમ થાય કે હું શું કરું હજુ મારી પાસે આઈ વોન્ટ ટુ રિમેન લાઈક ધીસ, આઈ વોન્ટ ટુ શેર, આઈ વોન્ટ ટુ ગ્રો બાય ગિવિંગ, મેક પીપલ હેપી અને કીપ શેરિંગ યુ સી. અને આઈ વોઝ વેરી એક્સાઇટેડ અબાઉટ ધીસ સેશન ટુડે એકચ્યુઅલી. હા એ મને સવારથી આમ મેં તમને તે વખતે કીધું નહીં બટ આઈ ઓબ્ઝર્વ કે તમે ક્વેશ્ચન્સની તમે પણ પ્રિન્ટ લઈને બેઠા છો લાઈક દેટ. સો દેટ શોઝ કે હાઉ પ્રિપેર્ડ યુ આર ફોર સો મેની થિંગ્સ. કારણ કે તારી સાથે વાત કરતાં કરતાં વેન આઈ શેર્ડ આઈ એમ ઓલ્સો લર્નિંગ. ત્યાં અમે સવાલ પૂછે કે વોટ ઇઝ યોર બિગેસ્ટ ફિયર, તો એ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કે વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ફિયર. પણ યા તો આઈ એમ ઓલ્સો લર્નિંગ એટલે ઇઝ નેવર એન્ડ ઓફ ધ જર્ની યુ સી. યસ યસ થેન્ક યુ. Wonderful. થેન્ક યુ. Thanks. Thank you. Yeah.